So why it is important for us to keep ourselves motivated? This is the so many reasons we have told. I need not elaborate. Write down the name and qualities of any 5 people who motivates you. Right? તમારા બધાના જીવનમાં હશે. તમે observe કર્યું કે તમારા લાઈફમાં maybe 50 people have come. તમને why only those 5 are motivating you? Correct? So different people have different motivational abilities. Correct? And certain people have demotivating abilities also. એ પ્રશ્ન આપણો મૂક્યો નથી. પણ આ તો કહું છું. Under some people you feel like working. Right? Like that. So then we should learn what are those qualities and we should have those. Correct, no? This thing. How have you motivated any person so far? That is another question. You must have done that. How did you overcome from failure so far? Correct? What are the factors which decreases your motivation? That also you may have written. What are the sources of happiness for you? Right? Like happiness is one of the factor of being motivated. Correct? If you are unhappy in home, you won't be happy in office. Same way, mostly these are connected. Right? And how to connect between these? How spirituality is important to you? It is one of the motivating factors, which people have ignored it. What do you mean by selfless love? Right? Why do you want to achieve success in your life? બધા કહ્યું success, પણ why? આપણે why વાળો કાલે હતું 10 વખત why પૂછો. પણ why success? તો ચાલો હું તમને પૂછું છું. સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન કે ભાઈ આઈ એમ નોટ યુઝલેસ ફેલો. ખરો કે સાદી ભાષામાં કહે છે I am a worthy person. Yes. Right? Then other things follow. Then which self-motivating technique you follow in your life? તમે લખ્યું હશે. ભાઈ એક એક્ઝામ કહી શકશે ચાલો let us see. We'll learn from it. Observe by observing someone doing. Okay. Next, trying and trying. Trying and by observation and practicing. Okay. ચંદ્રકાંતિ બોલો. By practicing Mauna Sadhana for at least 2 hours in the morning. 2 hours? Yes. See. After getting up. Every day? Every day. Every day he keeps silence for 2 hours. Which time? 6 to 8. 6 to 8. So that we should know, no? Yes. We'll not phone him 6 to 8. Break that Mauna with the name of Vishnu. Very nice. Mauna, Om Vishnu. Good. Then resolution every day to be sattvic as possible. Then guiding good things to children. So Good. that I should remember. Right. I should not cross these. Yes, very good. So anyone બોલો. તો વાંચવાથી સાહેબ હા. સાંભળીને લોકોના સાંભળીને અને પ્રાર્થના કરવી. ઓકે. નેહાબેન બોલો. તે મને જેને હેલ્પ કર્યું છે that is introspection. And second thing is by listening good speech or by seeing the people who are lower to me. If they look at the problems just they are surviving, why not me? Why we should? Very good. બોલો. એક છે કન્ટિન્યુ ફોલોઈંગ રૂલ્સ ફોર સક્સેસ કે Yes. સક્સેસમાં તેના નિયમો પાળતા રહીએ તો આવશે જ. મોટિવેટ થાય. મેડમ બોલો. Time management and reading some book, listening the prayers. ઓકે. ઓકે અમારા રોજના ટુ ડુ લિસ્ટમાં પણ હોય છે પ્રાયોરિટી લિસ્ટમાં 3 વસ્તુ. કોઈ એક મોટિવેશનલ વિડિયો જોવાનો, પછી કંઈક સાંભળવાનું, કોઈ પણ રિઝોલ્યુશન સ્પીચ અને કંઈક રીડ કરવાનું, વાંચવાનું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી હું રોજ આ ફોલો નથી કરી શકતો. પણ તો એક ખ્યાલમાં છે એટલે પિરિયોડિકલ થતું જોઈએ. અવર અરાઉન્ડિંગ ગુડ થિંગ, આપણી આજુબાજુ જે કંઈક સારી વસ્તુ થઈ રહી છે એમાંથી શીખવાનું, ઓબ્ઝર્વ કરો. ઓબ્ઝર્વેશન. બોલો સંતોષ. Last question, sir. Self-motivation techniques. Reading, sir. But sometimes I get less time. But I like listening to much. So I get videos from this YouTube also, and sometimes like getting in our WhatsApp also. Good text and videos, and try to think about that actually what does it mean. Good. Then writing also practice is there. Listening, I told. And then chanting Lord's name, doing yoga, meditation,
Right. And then I try to try to do something like okay कि एक क्षमा प्रार्थना जो है Right. मन में करना अगर हमसे कहीं किसी तो दुख हुआ हो इसका भी उससे बड़ा सूदिंग ये करता है हाँ Right. એક વસ્તુ કહેવાનું કોને કહો સાહેબ? આના રિલેશનમાં સેલ્ફ મોટિવેશન ટેકનિક્સ તો ઘણીવાર આપણે આજુબાજુમાં એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે એવી વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આપણે આવતા હોઈએ છીએ કે એ આપણા સેલ્ફ મોટિવેશનનું એક રીઝન બનતા હોય છે. yes હું 1.5-2 મહિના પહેલા એક એવી વ્યક્તિના ફોનમાં સંપર્કમાં આવ્યો ફોનથી પછી મેં એમને કહ્યું કે તમારો મને બાયોડેટા આપો એસ્પેશિયલી મારે મેગેઝિન જે છે અમારું HSRC એના માટે જોઈએ છે એમનો મેં આર્ટિકલ લીધેલો છે. આઈ વિલ નોટ ગીવ હિઝ નેમ પણ મને એના માટે ખૂબ આદર થયો. બહુ ફ્રેન્કલી પહેલા તો 2 લાઈન લખી મેં એમ કહ્યું કે આ આટલામાં પરિચય બનતો નથી કંઈક તમે ડિટેલમાં આપો એમ કે સાહેબ આ બીજું શું આપો જે હોય તે આપો. પછી એમને મને લગભગ 8-10 લાઈનમાં એમનો ડિટેલ્સ આપી. એમાં એક વસ્તુ મેં જ્યારે વાંચી ત્યારે પહેલાં શરૂઆતની જે વસ્તુ વાંચીને મને ખૂબ જ માન થયું અને ખૂબ જ પ્રેમ એ વ્યક્તિ માટે ઉભરયો કે ખરેખર આ માણસ તો કેટલી મહેનત કરીને કેટલા આગળ આવેલા. પછી લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન તો ચાલતા જ નથી, સંજોગો એવા આવે. પછી એમાં એમને લખ્યું કે હું ઝોમેટોમાં ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કર્યું. હું અંદરથી હચમચી ગયો. એટલે મેં મારું પહેલું કામ મેં મારા જે સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર છે ફેમિલી ડૉક્ટર LD પટેલ સાહેબ એમને મેં વાત કરી. મને કે તમે મોકલ્યો છે પણ મને ખબર નથી આવી ગો થ્રુ જે કર્યું. પછી રૂબરૂ મળવાનું થયું અઠવાડિયા પહેલાં. મેં વાત કરી તો मैंने कहा आई एम एंजॉइंग द सिचुएशन, इट्स नॉट टेकिंग टू योर हार्ट. मैं भगवान जो स्थिति में रखता है उसमें रहता हूँ. मैं कभी प्रोफेसर भी रहा हूँ, कभी टीचर भी रहा हूँ और ये आदमी तो इतना चमत्कारिक है कि पता नहीं कहाँ कहाँ वो पहुँचा हुआ है. कोई होम्योपैथी का कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वहाँ पर भी ये काम करते हैं अपने खाली समय. ये इन्होंने बताया नहीं. तो ये उनका ये स्टेटमेंट और उनका ये व्यवहार जो है वह मेरे लिए एक सेल्फ मोटिवेशन की वजह बन गया. क्योंकि वैसे पढ़ने के लिए बहुत बार पढ़ा है कि कोई काम छोटा नहीं होता है, उस हर काम को अपने भक्ति के रूप में लेना चाहिए. जैसे हम खाने के लिए बोलते हैं प्रसाद, तो इसी तरह काम है वह एक भक्ति के रूप में ही लेना चाहिए. हाँ, तो मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत आदर बढ़ गया है. और ये इन्हें आप सब जानते हैं. आई विल नॉट गिव हिज नेम, करेक्ट, ही मे फील हर्टेड, सो आई विल नॉट गिव हिज नेम. But you get motivation from others' example, real life, especially real life example. They help us. कई बार हम कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन करके देखो, हाँ. मानी रहो, Right. हर्ट नहीं होती ना, बड़ी चीज है. Right. तो ना सर, इतने बड़े लेवल पे आने के बाद So this is the one thing motivating. All of us have seen that we feel like working in somebody's presence, right? આપણને ઉત્સાહ આવે અમુક લોકો જોડે કામ કરવાનો, અમુક લોકો જોડે આપણે હતોત્સાહિત થઈ જઈએ, ડિમોટિવેટ થઈ જઈએ, બરાબર કે નહીં? એવી કયા કયા ફેક્ટર છે કે જે આપણને કામ કરવામાં ઉત્સાહ કરે છે? ઉત્સાહ હોય તો એ કામમાં થાક નથી લાગતો. પહેલા વાત કરી આપણે, બરાબર છે, ઋષિકભાઈ બી કહ્યું ને બધાનો અનુભવ છે, બરાબર કે નહીં? તેની પાછળનું જે એકેડેમિક આપણે જોઈએ, બરાબર કે નહીં? એ આપણો, કારણ કે આ વસ્તુ બહુ રિસર્ચ થયેલી છે, તે સાયન્ટિસ્ટો શું કહે છે આનો, જે રિસર્ચ લોકો હોય, બરાબર? તો આપણે એક વાર જોયું હતું, પણ આનો સાર આ વર્લ્ડમાં આજે ફેમસ છે, આજે પણ માસ્લોઝ હાયરાર્કી ઓફ
જેટલું વિચારીએ એટલું વધારે એમાંથી સમજ પડે એવું છે. બરાબર? આની પર આખું પુસ્તક લખાય એવું છે. તો બેઝિક તમે માણસની નીડ્સ કઈ છે? ફિઝિયોલોજીકલ નીડ. સૌથી પહેલી શું? જન્મ્યો એટલે પેલું તો ખાવાનું, કપડાય ચાલે એને તો નાનો છે તો એ 2 વર્ષનો ત્યાં સુધી કપડા હોય કે ના આવે શું છે? ભૂખ લાગે છે. હા, પહેલા જ રડવા મળે. પહેલું દરેક વ્યક્તિને પહેલી નીડ શું છે? ફિઝિયોલોજીકલ નીડ. એમાં ફૂડ, ઠંડી, ગરમી બધું આવી ગયું. બરાબર છે કે ને? ટાળવાય આ છે બધા. એટલે શારીરિક જરૂરિયાત એની શું આવી? આ બધી આવી. જેમ મોટો થાય એમ શારીરિક જરૂરિયાત તો બદલાય પાછી. પણ શારીરિક જરૂરિયાત તો છેક સુધી ઉંમરના વયસ હોય ને તો ખાવાનું હોય પણ ખાવાના પ્રકાર બદલાય. બરોબર નહીં? બીમાર થાય, બધું થાય. પણ જ્યાં તમે ફિઝિયોલોજીકલ નીડ બેઝિક નીડ્સ છે દરેક વ્યક્તિમાં. હવે પહેલા આપણે શું વિચારવાના? 2 એંગલ છે. આપણે પહેલું પોતાના માટે વિચારવાનું કે મારું હું સેલ્ફ મોટિવેટ છું કે નથી. મને જીવનમાં ઉત્સાહ આવે છે? જો નથી આવતો તો આમાં ક્યાં ખામી છે? સૌથી પહેલું આપણે આપણો વિચાર કરવો, પછી બીજાનો કરવો. જો આપણે સેલ્ફ મોટિવેટેડ હઈશું તો આપણા થકી બીજા થવાના છે. બરાબર કે નહીં? પણ આપણે ના હોય તો ના થાય. એટલે પહેલો આપણો વિચાર કરવાનો. બરાબર? ઘણા આફ્ટર લોટ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આઈ કેમ ટુ ધીસ કન્ક્લુઝન કે યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ. ફિઝિયોલોજીકલ નીડ તમારી દિવસથી સવારથી સાંજ સુધીની બરાબર સંતોષાય છે? ખરું કે ને? મારે ભણાવવું છે, પ્રોપર લાઇટ ના હોય, ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ, અથવા લાઇટ બ્લિંક થતી હોય તો મને કલાકમાં થાક લાગી જાય અને આઈ વિલ ફીલ ડીમોટિવેટ ટુ ટીચ યુ. કંઈક પ્રોબ્લેમ છે અને રીઝન કશું નથી, આનું છે. ખ્યાલ આવે તમને? અથવા ઇક્વિપમેન્ટ પુઅર હોય. બરાબર કે નહીં? એ બહુ અગત્યનું ફિઝિયોલોજીકલ. બરાબર? સર્વાઈવલ તેમાં જ આગળ આવી જાય. આગળ જતા રિસ્કી હોય તો તમને મોટિવેશન કેવી રીતે થવાનું? જેટલું રિસ્ક ઓછું હોય વધારે હોય એમ. ધીઝ આર બેઝિક થિંગ. તો વેન એવર યુ ટેક કેર ઓફ યુ, ચાલ તો સેલ્ફ પીટી કહેવાય. સેલ્ફ પીટી કહો, સેલ્ફ મોટિવેશન કહો. બરાબર? દાદા ભગવાન કીધું તારી જાતની દયા ખા ભાઈ, પેલો બધાની દયા કરવા પેલા. ખરું કે ને? એ બહુ મોટા માણસ એટલે એમને જે કહેવું સ્પષ્ટ કહી દે. તો તે જે છે તો ફિઝિયોલોજીકલ નીડ આપણે ખાસ જોઈએ. આપણે ક્યાં ભૂલ છે? ઘણા લોકો છે ને પોતાનું, તમે જો લેડીઝમાં કોઈક વાર બને છે, મેં સાંભળ્યું કે ઘેર હસબન્ડ ના હોય તો પછી સવારનું આજે ખાય ને આજનું કાલે ખાય ને બીજી વાર આવતીકાલને પરમ દાડા બી ખાય, બને તો વધી ગયું હોય તો. બરાબર? ખાય તો ખરી પણ આચાર ગુજાર ચાલે. રાઈટ? આપણા પાસે 4 મેમ્બર. હવે શું છે કે એને ભાઈ તારે તો ખાવાનું છે ને. બરાબર કે નહીં? બીજા જ માટે આપણે બનાવીએ છીએ. એટલે આપણું પહેલું વિચાર કરો. કોઈ પણ એમાં કંઈ જ ખોટું નથી, સ્વાર્થ નથી. આપણે ભારતમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે પોતાનું ના વિચારવું, પણ એ એક્સ્ટ્રીમ છે. એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પર તો હરિશ્ચંદ્ર ને એ બધાની વાત જુદી છે. આપણે હરિશ્ચંદ્ર થયા નથી. આપણે સામાન્ય એક માણસ છીએ. એ પ્રમાણે આપણી કેર આપણે લેવી જોઈએ. ફિઝિયોલોજીકલ. બરાબર? બધું સુવાથી સૂવું એ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ છે. ખરું કે નહીં? ખાવું એ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ છે. એ બધી જ આપણી જે ફિઝિકલ હંગર છે એ બધી એમાં આવી ગઈ. બરાબર? તે આપણે વિચાર કરવો અને જ્યાં ખૂટતું હોય ત્યાં આપણે સુધારો કરો. નહીં કરો તો તમારા એફિશિયન્સીમાં અસર પડશે અને તમને ખબર નથી કયા કારણે પડે છે. ખ્યાલ આવે? પણ એ કંઈક હોય. ફિઝિયોલોજી આખી વસ્તુ છે. બોડી ઇટ્સ એ રિયાલિટી, ઇટ ઇઝ નોટ એ ઇમેજિનેશન. ખરું કે નહીં? હકીકત છે આ વસ્તુ. બરાબર? હું તમને મેં એવા એક્ઝામ્પલ કરી દઉં, અત્યારે ફરી કહું કે એક જગ્યાએ મારે 5 વાગે મારું દિમાગ ગરમ થાય અને એ વખત પછી કોઈ આવી ગયું તો આવી ગયો. બરાબર? પછી મને એમ છે કે ખોટું છે આ, પણ માર્ક કર્યું કે 5 વાગે જ કેમ થાય છે? તો જોયું કે 5 વાગે ખાવાનું પતી જાય, અંદરથી એનર્જી પતી જાય. ખ્યાલ? અને ખાવાની મારે ટેવ 8:30 વાગે ખાઈ લઉં સવારમાં, લંચ જ. અને મોડા 9 ખાઈને અડધો કલાક આરામ કરવા જોઈએ અને પછી સીધો ઓફિસમાં હું 9:45-10 વાગે પહોંચી જ ગયો. બરાબર? ઓફિસ કસ્ટમર અવર 11 થી હોય પણ 10 વાગે તો હોય જ એટલે હોય જ. એટલે એ એનર્જી 5 વાગે તો ખેંચીને બધા, અને પછી બેઠા પછી જ્યારે 11 શરૂ થાય નોન સ્ટોપ વર્કફ્લો આવે. મોસ્ટલી કમ્પ્લેન રિઝોલ્યુશન જ હોય મેનેજમેન્ટમાં. બરાબર? નોન સ્ટોપ આવે.
એ દરમિયાન તમને ખાવું પીવું કશું યાદ આવે? એના કારણે ઓવર એ પીરિયડ ઓફ મને લો બીપી થઈ ગયું. ડોક્ટર છે બ્રેન્ડ બાપુ કે લો બીપી નામનો કોઈ રોગ નથી, તમારે ખાવા પીવાનું ઠેકાણું નથી. તો જ પછી આ બે મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું, હકીકત છે. પછી લક્ષ્મીબેને કહ્યું તમે મને ટિફિન આપી જાઓ, દરરોજ 3:30 કે 4 વાગે ટિફિન આવી જાય, ખાઈ લઉં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, કોઈનો ગુસ્સો કોઈની પર આવે નહીં, કશું નહીં. ફિઝિયોલોજીકલ વસ્તુ છે, ફિઝિયોલોજી સાયકોલોજી કનેક્ટેડ છે, ખરું કે નહીં? હવે એમાં આપણે કંઈક જુદું સમજતા હોય એટલે ઘેર પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા. હવે ક્યારે આવશે આ ખાવાનું, ક્યાં સુધી રાખી મૂકવાનું? ત્યારથી લાઈફ ટાઈમ રિઝોલ્યુશન કે તમારે સાંજનું ખાવાનું મારે રાહ જોવી નહીં. હું ઓફિસમાં ખાઈ લઉં છું, તમે ખાઈને સુઈ જજો, પથારી તો પાથરેલી જ હોય છે આ જમાનામાં, બરાબર? પણ મારા હાથમાં મારું પાછા આવવાનું મારા હાથમાં નથી. એ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ, રાઈટ? એ હંમેશા ધ્યાન રાખવું. અને પછી આપણા અંડરમાં જે કામ કરે છે એની પણ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ કોને જોવાની? આપણે. નહીં તો તમે કામ નથી કરતો, આમ નથી, તેમ નથી, પણ એની પાછળ ફિઝિયોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ મોટે ભાગે હોય, ખરું કે નહીં? એ ખાસ જોવું પડે. કોની? આપણી જવાબદારી છે. એ પ્રમાણે થોડા ફ્લેક્સિબલ થવું પડે, થોડું એડજસ્ટ કરવું પડે, થોડું આ કરવું પડે. એટલે મોટી કંપની તો જો કેન્ટીનો બી રાખે. મારી એક બ્રાન્ચ છે ત્યાં કેન્ટીન નથી, કેન્ટીન મેનેજર. વિચાર કરો, રહીનાબેન જેવા એટલા બધા એક્ટિવ, પણ એટલો મસ્ત કેન્ટીન મેનેજર કરે. ત્યાં રૂલ હતો એ જમાનામાં, અત્યારે ખબર મને 100 ઉપર સ્ટાફ હોય તો there will be full fledged કેન્ટીન, 100 ખાલી 100 લોકો માટે, રાઈટ? આઈ હેડ ઇટ. કેન્ટીન મેનેજર, એનો સ્ટાફ હોય, બરાબર? પણ એ there was a reason કે આ ટીડીએસ કામ છે. બેન્કિંગ વોઝ અ ટીડીએસ વર્ક, એસ્પેશિયલી જ્યારે મેન્યુઅલ એકાઉન્ટિંગ રહ્યું ત્યારે તો લોકો કંટાળી જાય, એનો ગ્લુકોઝ ખૂટી જાય છે, કોલ્ડ ડ્રિંક બધું મળે રિઝનેબલ કોસ્ટ. ખ્યાલ? ખૂટે તો બેંક ઉમેરે એમાં, લગભગ નો પ્રોફિટ નો લોસ ચલાવવાનું આખું આ રીતનું હોય એમ કહેવાનું, રાઈટ? પણ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફિઝિયોલોજીકલ નીડ્સ, બરાબર? એટલે બેનને મેં કહ્યું, બેનને મેં સોંપ્યું હતું, બેન તમારું મારું ખાવાનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું, કારણ કે આ પ્રોબ્લેમ હું ભૂલી જાય, દિવસમાં 3 રિમાઇન્ડર કરે, બરોબર ને? એટલે એમને સોંપેલું છે, બરાબર? કેટલી બધી વસ્તુ એ રીતે કસ્ટમરને તમારે ફિઝિયોલોજીકલ નીડ પહેલી કરવી પડે. આવો ભાઈ બેસો, બેસવું, આ ખુરશી, એ રીતે ફિઝિયોલોજીકલ નીડ. તો ગરમ થઈને આવ્યો હોય અને તમારા જેમ તેમ બોલે પણ બેસાડો. ગુજરાતમાં આપણે છે દીવાર પાણી આપે, કોઈ પણ આવી પહેલું શું એ ગુજરાતની બહાર નથી. હો, આ તમને કહું, અમારા ઘેર મેં હૈદરાબાદ કોઈને પાણી આપી હશે કે પાણી કેમ આવે, મેં તો માગ્યું નથી. કે ભાઈ ગુજરાતમાં રિવાજ જ છે કે પહેલા આવે એવું. બરાબર? હા, બરાબર. એટલે આ બધી ફિઝિયોલોજીકલ નીડ છે, બરાબર? અને એ બધાનું મહત્વ છે. ગમે એવું કમ્પ્લેન હોય, ગમે તે હોય, પહેલી ફિઝિયોલોજી એને બેસવાનું આપો ને પાણી આપો, જે ટાઈમે જે હોય, ખરું કે ને? આપણી પાસે આ ફિઝિયોકલ નીડ ના સંતોષાય તો બીજા ઘણા જ પ્રોબ્લેમ થતા હોય. તેનો રૂટ કોઝ ઘણી વખત આ જ હોય છે. કશું તો હા, નથી. એક વખત આવ્યા એટલે મેં ડિનર માટે ઇન્વાઇટ કર્યા, આ ડિનર કરીને જ જતો. એટલે શું બનાવ્યું તમને ભાવે કે તો મમ્માની ભેલ બનાવી દઉં એટલે ખાવાનું. ગરમી બહુ છે, સિંગલ એટલે બહુ તપે, એટલે એસીમાં બેસીને આપણે ખાઈ લઈશું એટલે વાત કરી. તો પછી પરિવાર માટે કિચનમાં આવ્યા, તો કિચન તો ધગધગ, કારણ કે સિંગલ ફ્લેટ અને પાછળ કેટલા કાચ છે. એટલે આ મશીનનું કામ બીજું અંકલ અત્યારે તો ફૂલ પ્લેટમાં મારું ચાલે છે, મારું બહુ જ કામ. તો કે પ્રશાંત તમે શરમ નથી આવતી કે છે કે તારા સાઈડ એસી છે ને આ સાઈડ કેમ એસી નથી? તો પ્રશાંત છે કે એને અંકલ આદત નથી કે છે કે એને ગમતું નથી એસીમાં. તો કે જે લોકો આપણું કામ કરતા હોય ને એમને બેસ્ટ સર્વિસ આપીને એમને બેસ્ટ ફેસિલિટીમાં રાખવા તો આપણું કામ સારું થાય, જમવાનું સારું મળે. તો અંકલ આગળ લાગે હજુ સારું જોઈતું હોય ને તો કે છે કિચનમાં એસી લગાવી આપે છે. અને કે તું અહીંયા બેસીને કામ કરે છે તો અહીંયા જ્યારે તમે એમ્પ્લોયને ફેસિલિટી આપો તો એનું પરફોર્મન્સ આખું ચેન્જ થઈ જાય. ચોક્કસ વસ્તુ છે. તમને કહો માનસિક થાક ઓછો લાગે, એ બધી એમને ગોઠવેલું નથી આ બધું.
મેઇન વસ્તુ શું છે? ઓક્સિજન છે. આ બધા પહેલી ફિઝિયોલોજીકલ નીડ શું છે? તમે જ્યાં બેસો ત્યાં ઓક્સિજન પૂરું આવે છે કે નહીં, ઘણા લોકો ધ્યાન જ નથી રાખતા. હવે આ જ રૂમ છે, એમાં આપણે 10 આવા બંડલો મૂકી દઈએ. મારો કે ડીપ ફ્રીઝ છે, આ રૂમમાં ઓક્સિજન ઘટે કે વધે? કેમ ઘટ્યો? કારણ કે ના, એ બંધ જ છે. તો બંધ છે પણ એર સર્ક્યુલેશન ના હોય તો એર સર્ક્યુલેશન બંધ થઈ ગયું. બીજું એટલી જગ્યા રોકી, એની જગ્યા રોકી લે એટલી હવા તો હોય જ નહીં ને. એની હવા ન હોય. બરાબર છે. એટલે ક્રાઉડેડ જે ટુ મચ ઓફ ફર્નિચર, એ ઘરના લોકો શું થાય છે? કોન્સ્ટન્ટ ઓક્સિજન શોર્ટેજ પડે, અંદર ઝઘડ્યા કરતા હોય. પણ કારણ શું છે? ટુ મચ ઓફ ડમ્પિંગ. બીજું દરેક વસ્તુમાંથી ફ્યુમ નીકળે છે, દરેક વસ્તુમાંથી ફ્યુમ નીકળતી જ હોય. બહારનો તેને ખબર પડે, પેલા ફ્યુમથી ટેવાઈ ગયા એટલે તમને ખબર પડે નહીં. અમે 4 દાડા પહેલા લક્ષ્મીબેને ધૂપ કર્યો હતો અને કાલે નેહાબેન આયા મારી ધૂમ પર કે બહુ સરસ ધૂપ છે. મેં કીધું તમારે ક્યાં? તો કીધું 4 દિવસ પહેલા કર્યો હતો. કે પણ મને હજુ સુગંધી આવે છે. પહેલા તમને અમને નહોતી આવતી. એમથી હોય ગયું. બરાબર, 4 દાડાની હોય તો એટલે કહેવાનું કે દરેક ઘરમાં કોકાની વાસ આવે છે. તમે જોજો, એ કુદરતી છે. ફિઝિકલ વસ્તુઓમાંથી કઈ એમેનેટ થાય જ. બરાબર. ફિઝિકલી નીડમાં એર બહુ મુખ્ય વસ્તુ છે કે તમે યુ આર ફિલિંગ ટાયર્ડ કે આ કદી પણ તમે જો તમે ઊંઘો એ કદી ઓક્સિજન છે કે નહીં? ખરું કે નહીં? એરેશન છે કે નહીં? એવું બધામાં જ્યાં તમારા એમ્પ્લોય હોય કે બધામાં પહેલા એરેશન જોવાનું, પછી લાઇટિંગ જોવાનું. ખરું કે નહીં? અને પછી આગળ બીજું જોવાનું, ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ, એને બધું પછી જોઈએ. પણ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ આર હાઈલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇગ્નોર કરવી નહીં. પોતાના માટે ના કરવી, પોતાના ફેમિલી મેમ્બર માટે ના કરવી કે બીજા માટે ના કરવી. એનું આખા પરફોર્મન્સ ઉપર અસર થાય છે. બરાબર. આ પહેલી નીડ. પછી શું આવ્યું? સેફટી. આ સંતોષ આવે પછી સેફટી આવે. બરાબર. ક્રમ છે આખો. સેફટીમાં શું કે એને ડેન્જર ઓછું કરો. અહીં હું બેઠો છું ને પંખો આમ થતો હોય તો હું સારી રીતે ભણાવી શકું, કારણ કે અંદર મને કદાચ પડશે. ખ્યાલ આવે તમને? એટલે એ કોઈ પણ પ્રકારનો રિસ્ક એમાંથી એલિમિનેટ કરવાની ડ્યુટી પોતાની છે, પોતાના માટે. અને તમે જે તમારી અંદર કોઈ કામ કરતું હોય તેના માટે પણ આ એ તમારી ડ્યુટી છે, બીજા કોઈની. તમારું તો તમારે કરવાનું, પણ તમારે તમને જેટલા લોકો રિપોર્ટ કરે છે તેને કરવાનું. એટલે એમાં શું આવે? એમાં પછી મેડિસિન પણ આવી ગઈ, ફર્સ્ટ એડ આવી ગઈ, મેડિસિન આવી ગઈ. દરેક જે જગ્યાએ હોય એટલે તમારે ભાઈ તમને માનો કે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સની તમને અત્યારે ધાક લાગે તો લઈ લો ભાઈ, કે ચાલો કોરોના થયું શું થશે, ખરું કે નહીં? તો લઈ લો. ઇટ રિમૂવ યોર ફિયર ઓફ અનસર્ટેનિટી. જેનો તમને ફિયર લાગે નહીં, અનસર્ટેનિટી, એના પર તો આખો ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ ચાલે છે. બરાબર. પણ સેફટીમાં બધી આવી ગઈ, ફિઝિકલ આવી ગઈ ને સાયકોલોજીકલ સેફટી પણ આવી ગઈ. અને ના હોય તો માણસને ડર લાગ્યા કરે. એટલે અમેરિકામાં નથી કે 3 Ws, 3 W નો ડર જ લાગે અમેરિકાના દરેક માણસને. શું? વાઇફ ગમે ત્યારે જતી રહેશે. હા, એમાં કશું નથી. ચિઠ્ઠી મૂકીને જતી રહી, સવારે ઉઠ્યા તાર હોય જ નહીં પેલી. બરાબર. બરાબર. તમે જો 1/3 ઓફ ચિલ્ડ્રન આર સિંગલ પેરેન્ટ. 1/3 મીન્સ આખા કન્ટ્રીમાં 1/3 હોય એટલે અનબિલીવેબલ કહેવાય. બરાબર. એટલે એક વસ્તુ. સેકન્ડ સર જોબ. વાઇફ, વેધર. આપણી જેમ 3 સીઝન ક્લિયરલી ડિમાર્કેટેડ નથી ત્યાં. શિયાળો છે પણ ચોમાસું ગમે ત્યારે આવે, ગમે ત્યારે વરસાદ પડે. બરાબર. જ્યારે ઇન્ડિયા ઇઝ ધી પરહેપ્સ ઓનલી કન્ટ્રી કે જ્યાં ક્લિયરલી ડિમાર્કેટેડ સિઝન્સ આવે. એ બેનિફિટ આપણને ખબર નથી. ઇટ્સ અ બિગ બેનિફિટ. ખરું કે નહીં? એની ટાઈપ ઓફ ક્રોપ ઇઝ ગ્રોન ઇન ઇન્ડિયા, એની ટાઈપ ઓફ ક્લાઇમેટ ઇઝ ધેર ઇન ઇન્ડિયા. ખરું કે નહીં? તો એટલે વાઇફ અને વર્ક. કાલે સવારે તમને શુક્રવાર કે ના આવતા સોમવારથી, ગમે તેવું તમે 20 વર્ષથી જોબ કરતા હોય કોઈ પૂછતું જ નથી. એન્ડ પીપલ આર નાઉ યુઝ ટુ ઇટ. હા, કે તમને શુક્રવારે પગાર આપી દે, ભાઈ સોમવારથી ના આવતા લાલાભાઈ તમે, the ticket granted. બરાબર. પણ તેમ છતાં ઇટ ક્રિએટ્સ લોટ ઓફ ટેન્શન કે એની ટાઈમ આઈ વિલ બી રિલીવ્ડ. there is nothing like permanent job almost throughout America, you can say. ખરું કે નહીં? But sir, I think there
there is some security from government side if one loses the They job. have a unemployment allowance for citizens. For citizens. But how many citizens are there? There are many green card holders. They are not citizens. ખરું કે નહીં? અને સ્ટેટ વાઇઝ there are different policies. America is a federal government. State to state there are different rules. Driving rules એ અલગ હોય. તમને અમેરિકા જુદી જાતની વસ્તુ ત્યાગી, એટલે એટલી બધી ઓટોનોમી હોય દરેક સ્ટેટને, બરાબર? એટલે સેફટી ઇઝ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. આપણી અંદર પણ જ્યારે કંઈ પણ હોય આપણે તપાસ કરી કે ભાઈ મને શાનો ડર લાગે છે, બને એટલું ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણા ફેમિલી આપણને ના લાગતો હોય, આપણા ફેમિલીને લાગતો હોય, ખરું કે નહીં? તેને ઊંડે ઊંડે ચિંતા થાય, તમને કહી નહીં શકે, ખરું કે નહીં? તે પ્રકારની વસ્તુઓ છે, એ પ્લાનિંગ કરવું પડે એના માટે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણે નોકરી જ કરતા હોય તો આપણે છોકરી 22 વર્ષની થાય પરણાવવી પડશે, તો 22મા વર્ષે કે પૈસા આવી પડવાના? આપણે તો નોકરી છે, ક્યાંથી આવી પડે? બિઝનેસ વાળો આવી પણ પડે, તમને કહું. નોકરી પર તમારી નહીં, એટલે તમારી યુ ટુ પ્લાન, તો તમને સેફટી નીડ રહેશે. બીજો કોઈ ઉપાય એનો નહીં. આ એક વસ્તુ છે કે એમ્પ્લોય માટે કે આપણા માટે, જ્યાં હોય ત્યાં આપણાથી બનતો વ્યવસ્થા કરવી અને વિચારણા પણ કરવી, બરાબર? સેફટી. નહીં તો કામ કરવાનું મન થાય, આપણને જ ના થાય, તો પછી કેવી રીતે થવાનું? સેફટી ઇઝ એ બિગ થિંગ, રાઈટ? દેન બિલોંગિંગનેસ એન્ડ સોશિયલ. આ ઘણી વખત સાથે બી ચાલતી હોય. આ પાછી આ નીડ એવી છે, ખરું કે નહીં? નાનો બાબો છે, બાળક નાનું 1 અઠવાડિયાનું, એ રડે ને એને કોઈ લે નહીં, એમ કે 30 દિવસ જો કોઈ પકડે નહીં તો મરી જાય. તમે બધું એને ટોટીથી આપો, ગ્લુકોઝ આપો, દૂધ આપો, તો પણ ઇફ નો વન ટચીસ એન્ડ કડલ્સ will die. The man doesn't live by only physiological needs, right? એને કોઈ એક્સેપ્ટન્સ જોઈએ, હૂંફ જોઈએ. આપણે ગુજરાતીમાં એને હૂંફ કહીએ છીએ, ઉષ્મા જોઈએ, પ્રેમ જોઈએ. આ રિયાલિટી છે, દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાત છે, બરાબર કે નહીં? બિલોંગિંગનેસ ને સોશિયલ, ખરું કે નહીં? એટલે આપણે કાલે પણ વાત કરી, એકબીજાને મળવું, હળવું ને બધાની જે નીડ છે. ફક્ત આનાથી પેલા 2 એકલી હોય તો એ થાય નહીં. જેની શોર્ટેજ છે ઘણા કન્ટ્રીઝમાં અત્યારે, અને આપણે પણ થવા મળી. ઘણા લોકો દે હેવ ધીસ 2 થિંગ્સ ઇન પ્લેન્ટી. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એન્ડ દે આર સ્ટીલ સફરિંગ બીકોઝ દેર ઇઝ નો સોશિયલ કનેક્શન્સ જ ના. ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ધેર બિઝનેસ ઓર ધેર એડવાન્સમેન્ટ દેર આર નો કનેક્શન્સ લેફ્ટ. કરેક્ટ? અને પછી એને રિન્યુઅલ થતું નોરિશમેન્ટ, જે કહેવાય ને નોરિશમેન્ટ સોશિયલ નીડનું થાય નહીં, રાઈટ? ઘણા જ કેસ તમને જોવા મળશે અત્યારે કે શું નથી એની પાસે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? કલ્પના બહારનું મારો એક ભાઈ છે, એ કે મને એટલું બધું દુઃખ છે, શું કે મને બહુ ભય જ લાગ્યા કરે. મેં કહ્યું ભાઈ મારાથી નાનો છે, એટલે તો એ 60 યર્સ થઈ ગયા. મેં કહ્યું પણ તને દુઃખ જ શું છે? ફેક્ટરી નથી ચાલતી કે ના? 2 ફેક્ટરીઓ છે. સ્ટાફનો પ્રોબ્લેમ ના? સ્ટાફ તો કે છે હું ના જોઉં તો એટલું સરસ કામ કરે, ના પૂછો વાત. ઓટો મોડ એનો સ્વભાવ સારો, એટલે એટલો એવું સ્ટાફ મેં જોયું નથી. બધું સરસ જ કામ કરે. હું અમેરિકા જઉં તો એટલું કામ કર્યા કરે. પગાર વધારો કેમ આપવા કે ના સાહેબ પગાર વધારો ના આપશો, કેટલું બધું આપશો તમે હવે? હા, સ્ટાફ તો મળે જ નહીં ને. પછી આપણે ફેક્ટરી ચાલવી જોઈએ ને. હવે અત્યારે બધો પગાર આપી દો, ફેક્ટરી મુશ્કેલીમાં આવે તો અમારી નોકરી જાય, બરાબર? પણ એ ટાઈપનો તમે તાર પ્રોબ્લેમ શું છે? એક છોકરો છે તે અમેરિકન એક્સપ્રેસ બેંકમાં છે, છોકરી છે KPMG, એટલે વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ કન્સલ્ટિંગ ફર્મ, ત્યાં જોબ કરે છે, બરાબર? શું દુઃખ છે? પણ મને 15 દાડે ફોન સાહેબ મને બહુ ભય લાગે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? 2 ગાડીઓ છે, 2 જણ હસબન્ડ ને વાઈફ. પેલા બે તો સર્વિસ કરે છે, કોઈ અમેરિકામાં છે ને કોઈ ફરે છે ને, 2 ગાડીઓ છે, ખરું કે નહીં? પણ આ રીતનું કહેવાનો મતલબ શું છે? સોશિયલ ફેબ્રિક. હા, એકલતા અને સોશિયલ ફેબ્રિક નહીં. એ શરૂઆતનો ખ્યાલ ના આવે, એસ્પેશિયલી જો તમે મારો ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ કરો, એ વખતે બહુ આનંદ હોય.
પછી તમને જેમ ટાઈમ જાય ત્યારે છોકરાને મામા નથી, માસી નથી, ફવી નથી, હા હા બરોબર. પેલી નવી પિયર વાળા કે તારે આવો જ નહીં, નહીં જ કેમ ત્યાં, એટલે એની તરફના બધા સગા તૂટી ગયા. આને જુદું હોય કે તું ફાધર મધરનું જે સંમતિ હોય ના હોય, અથવા તો કાસ્ટ બદલી દીધું, બીજું કશું હોય નહીં. એટલે કોઈ આઉટકાસ્ટ કર્યો નથી, પણ એની મેળે થઈ જાય. અને એ પ્રશ્નો 15 વર્ષ પછી ખબર પડે, તરત નહીં પડે ને, ખરું કે નહીં? કે આ બધા જે કનેક્શનો છે એની કેટલી બધી વેલ્યુ છે, પછી આપણને ખ્યાલ. પણ જવાનીના જોશમાં ખબર ના પડે કે હું ને તું બસ, બીજું કોઈ આ દુનિયામાં કોઈ જરૂર નથી. એવું નથી કે બધું તમારી સોલ્વ નહીં થાય, રાઈટ? એટલે આ બિલોંગિંગ ને સોશિયલ નીડ એ ઇન્ડિયાની અદભુત વસ્તુ છે. વિનોબાએ કહ્યું છે કે તમે ફોરેનમાંથી કોઈ દાડો સોશિયલ લાઈફ શીખશો નહીં, તમે ટેકનોલોજી અને સાયન્સ શીખજો. સોશિયલ લાઈફ શીખીને મરી ગયા, અને ત્યાં છે જ નહીં, હજુ ડેવલપ જ નથી થઈ ને, અનડેવલપ છે. આપણે જેમ આદિવાસી છે ને એવું આ સોશિયલી પારા નથિંગ બટ ટ્રાઇબલ્સ. આ હકીકત છે, ના કહેવાય પણ ફેક્ટ વસ્તુ છે. આ કલ્પનામાં જ નહીં. હું તમને એક દાખલો આપું. આપણે એક ઓળખીતા છે, એ બેને પોતે જ કહેલો. એ કહે છે મારા ભાઈનો ફોન આવ્યો કે બેન હું આવ્યો છું, અમેરિકાની વાત છે, ઇન્ડિયન આપણે એનઆરઆઈ, આજે તારે ત્યાં રોકાઈશ, આગળ જતા હોય ત્યાં. પછી આ બેનની છોકરી કોઈ કે પેલી કે મામા આવે છે કે આજે આપણા ત્યાં કેમ રોકાય? શું સ્ટે ઇન મોટેલ? ખ્યાલ તમને? આ હકીકત બનેલી, એ બેને જ મને કહ્યું હતું. અરે એને કશું કનેક્શન જ નથી, એટલે છોકરીને કોણ છે? મા બાપ, બસ. આખું કશું છે જ નહીં કનેક્શન. અને પછી એને બધું છે, ખાવાનું બાવાનું બધું છે, કે પ્રોબ્લેમ છે કે? પણ ખાવા માટે ચાલતું નથી. Ultimately, it will lead to that. યસ, બટ અલ્ટિમેટ જ્યાં સુધી એ સોલ્વ ના થાય ત્યાં કેવી રીતે સોલ્વ થાય? રાઈટ? અને એ બધા પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયામાં અત્યારે ઇમ્પોર્ટ થાય છે, એ આપણે જોવાનું. હા, તો લગભગ કન્ટિન્યુઅસ વર્ષ દોઢ વર્ષ એકલો. તો એક સિચ્યુએશન એવી આવી કે મને કોઈથી ફરક જ ના પડે. હા, એક મશીન જેવો મને એવું ફીલ થાય, મશીન જેવો થઈ એવું થઈ જાય. હા, તો મને એના જ કઈ અમાર તો રોજ વાત કરતી હોય તો અમારી વાત કરતી હોય, અને એ બીજે કોઈ ફોન ઉઠી કરે કે બબે 3 દિવસ વાત કરી ના આવે એટલે તેને કીધું મેં મને તો ફીલ થાય છે. મને કે મારી બી લાગે મેં કીધું ના કશું જ નહીં, તો રોબોટ જેવો થઈ ગયો થઈ જાય. હા, હકીકત છે. તમે મળો નહીં આ વસ્તુ, બરાબર? એટલે આ ધીસ એ નેસેસિટી, રાઈટ? અને પછી વેન યુ રિયલાઇઝ ધેર ઇઝ નો રેમેડી, યુ રિયલાઇઝ ઇટ વેરી લેટ. કારણ કે એ Correct? લગભગ 16 કલાક ખાલી કોમ્પ્યુટર પર કામ કરતો. હા, બીજું કશું જ નહીં, પણ બાકીનું શું આમ એ કોઈને મળો કરવાનું કોઈ કશું નહીં. પ્રોગ્રામિંગ કરવાનો હતો. તો એ 16 કલાક બે જણા, હું એક કિલો પ્રોગ્રામ, બે જણા હોય આખી office. એટલે આ વસ્તુ, એટલે લાઈફ શુડ બી બેલેન્સ. કહેવાનો મતલબ શું છે કે બેલેન્સમાં રાખવું પડે, બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ, ખરું કે નહીં? એસ્ટીમ ને ઈગો સ્ટેટસ. એસ્ટીમ એટલે આપણને પોતાની શું કહેવાય? હા, સન્માનીય લાઈફ છે. મારું લાઈફ કે એકદમ નથી, એ પણ માણસને એક બળ આપે છે, એસ્ટીમ, રાઈટ? અને તે તમારી ઉપયોગિતા અને તમારા સ્વભાવ ઉપર આધારિત છે. અથવા તો તમે જીવનમાં કોઈ વિશિષ્ટ વસ્તુ એચીવ કરી હોય તો પણ એસ્ટીમ છે. નહીં તો આટલા સુધી આવી અને પણ ઘણા લોકોનું જીવન પૂરું થઈ જાય, પહેલી 3 પૂરું થઈ જાય. અને ઘણા તો પહેલા 2 જ પૂરું થઈ જાય, અમેરિકા ને બધા. ખ્યાલ? એટલે એને કશું લાગે ને કે જીવનમાં શું મળ્યું? તમે કહો રોબો, તો રોબો એટલે ખાય ને આમ તેમ જ થયું ને, બીજું શું થયું? મશીનમાં તમે ડીઝલ પૂરો છો, ગાડીમાં એમ પૂરા, ગાડી જેવા થઈ ગયા આપણે, બરાબર? એટલે બિલોંગિંગનેસ, અને પછી ઉપર શું આવે? એસ્ટીમ. જીવનમાં કંઈક આપણે કે જિંદગી જીવી હોય તો આયારામ ગયારામ જેવી નહીં જીવવાનું, કંઈક કરીને જવાનું લાઈફમાં કે જેટલી વખત તમને યાદ ખરું કે? He was using this word આયારામ ગયારામ. એસ્ટીમ, બરાબર કે? એ પણ એક છે. આ બધું ના હોય તમને સંતોષ નહીં થાય, મોટિવેશન થાય નહીં, રાઈટ?
ઘણા લોકો એટલામાં રહે, એનાથી આગળ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન ત્યાં પોતા પોતા ઘણા ઇન્ડિયામાં પતી જતા હોય છે, એવું વિચારતા પણ નથી. બરાબર. સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન શું વસ્તુ છે કે તમારા દ્વારા કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય થાય, નોન રૂટીન, અને સ્પેશિયલી બીજાને યુઝફુલ, ખરું કે નહીં? ત્યારે તમને સેટિસ્ફેક્શન થાય. ખ્યાલ? હવે તમે એન્જિનિયર હોય અને તમે છો, બરાબર, પણ તમે કોઈ રિસર્ચ કરો કે આખી એન્જિનિયરિંગમાં સહેજ મોટો ફેરફાર આવે, ઇટ ગીવ્સ યુ લોટ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન. એમાં ભલે બીજું કશું ના હોય પણ એનાથી તમને સંતોષ થાય. સાયન્ટિસ્ટો આ તે લોકોને તમને એનો આનંદ હોય, પછી એને બીજી કશી પેલી ના હોય, એને બીજું કશી ચિંતા નહીં હોય, એટલે એટલો બધો આનંદ મળે છે. કામ કોકનો ઉપયોગી થઈ ગયો ને, હેઝ બીન યુઝફુલ, ખરું કે નહીં? સાહેબે મને કવિતા ટ્રાન્સલેટ કરી, તમને આનંદ થયો કે નહીં? બરાબર. એનો મપાય નહીં, એને યુ કેનોટ કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ મની, બરાબર કે નહીં? તે બધી વસ્તુ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશનમાં આવે. બીજું બધું ગમે એટલું હોય તમારે, તમને સંતોષ નહીં, પણ આનાથી રિયલ ડેવલપમેન્ટલ તમારું આપણે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટનું સ્ટેજ છે. હા, પણ વેરી વેરી યુઝફુલ, રાઈટ? એટલે તે તમને લોટ ઓફ સેટિસ્ફાય, અને જીવનની કૃતાર્થતા કહેવાય. જો કહેવું હોય ગુજરાતી કે હિન્દીમાં શું કહેવાય? કૃતાર્થતા, કે મારું જીવન કૃતાર્થ થયું, સાર્થક થયું, ખરું કે નહીં? તે આ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાનું આપણે. અને બને તો આ બધામાં થોડું થોડું એટેન્શન સાથે આપવું, નહીં તો વહેલા આપણે ઉડી ગયા. એની પાસે સીટ બેલ્ટ ના રાઇટ છે, પેટન્ટ એની પોતાની છે. સીટ બેલ્ટ, બટ એને પેટન્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ફ્રી આપી દીધી છે બધાને. ધીસ ઇઝ બેઝિક નેસેસિટી. બોલો. રાઈટ? તો એ કોઈ કેવી રીતે ખરીદીને, તો સીટ બેલ્ટ ને આપણે પૈસા આપવા પડે કંપની. હા, રાઈટ? બટ ઇઝ અ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. બની શકે. પેટન્ટ ફ્રી. ત્યાં માઇક્રોસોફ્ટ શું કરે છે ભાઈ, કોઈ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને એ લોકો દે ડુ નોટ ચાર્જ ફોર ક્લાઉડ, ધ સ્કીમ, કરેક્ટ? એટલે એવું કંઈ પણ આપણા લાઈફમાં આપણી જે સગવડ હોય તે. હું તમને દાખલો આપું. આ બે છોકરીઓ તમને કનુલાએ શું કહ્યું હતું? આ સેન્ટર માટે તમારે કામ કરતા રહેવાનું છે. જિંદગી કાળે મેં એવું સાંભળ્યું કે તમારી જગ્યાએ હું હોઉં તો આ જગ્યા છોડવું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો તમને? બીકોઝ ઇટ ગીવ્સ યુ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. કે કંઈક તમે જે કરો છો એ તમને ખબર ના હોય એટલી જગ્યાએ લોકોને કામ લાગે છે. તમને ખબર હોય ઘણી તો તમે કહેવાનું ભૂલી જાય. અમને બધાને અહીંયા આવવાની મજા આવે છે, એની પાછળ રીઝન આ હોય છે. હા, તમને કેમ આવે છે? શું કામ આવ્યા તમે? અમે કઈક સમજ તો કાઢ્યો નતો. કેમ આવે? મારો પહેલો સવાલ એ હતો કે મને પહેલું તો શાંતિનો અનુભવ થાય છે બરાબર. અને અહીંયા મને જે ગમતું કામ છે મને અહીંયા મળી ગયું છે. પછી હવે અહીંયા મને થોડું ઓછું મળે કે આ સેન્ટરમાં બધું જ છે. સિક્યુરિટી છે, મેનેજરિટી છે, આધ્યાત્મિકતા છે, બધું જ છે. ઇકોનોમિકલ બધું જ અહીંયા બરાબર. સાઈડ છે. હા, એમાં જોડાય ને આપણે, એમાં એ છે સદુપયોગ થાય. એટલે તમે જ્યાં હોય તમે તમારામાં કંઈક તો આવડત છે જ, આટલા પહોંચ્યા છો તો બરાબર છે. આવડત ના હોય તો કોઈ નોકરી આપે જ નહીં. આપણામાં કંઈક આવડત છે, આપણે કોલેજમાં ભણ્યા છે તે છે, એ આવડત તમે અમુક પોર્શન તમે સેલ્ફલેસ કામમાં આપો ને, ધેન ઇટ ગિવ્સ યુ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. તમે એટલે શું છે, આપણે કહેવાય છે તન બંધન. ધન ઇઝ ધી વન ફેક્ટર, પણ મન અને તન તો છે ને, બરાબર કે નહીં? તો એને તો અપાય ને, ત્યારે તમને અંદરથી એક આનંદનો ઉછાળો આવતો હોય છે. અંદર કઈ આપણી અંદર કઈ એવું છે, અંદર લાગણી અંદર કે એને એમ થાય કે મને બહુ સારું કામ થયું, આ સારું સરસ થયું, ફલાણું થયું, ઢીકણું થયું. ખ્યાલ આવે તમને? એટલે આ સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. હું તમને મેં કહ્યું કે મને મારું ફર્સ્ટ પોસ્ટિંગ એઝ એ ટ્રેનર થયું તો મારા બોસે મને ના પાડી હતી કે ટ્રેનિંગ સિસ્ટમ ઇઝ નોટ ફોર પીપલ લાઈક યુ. કારણ કે એને જોયું કે આઈ વોઝ રનિંગ વેલ મેનેજમેન્ટ વાઇઝ, હી વોઝ વેરી ગુડ. હું એ કેટલા 2.5 વર્ષનો એક પણ દિવસ એ સાહેબ મારી ઓફિસમાં ઇન્સ્પેક્શન માટે આવ્યા નથી.
પછી મને કંટાળો હોય, કંટ્રોલ નીડ તો હોય ને આપણે કે આપણે સારું ચાલે કોઈ જોનાર તો જોવું છે ને. એટલે મેં કહ્યું સાહેબ તમે આવતા જ નથી કે નહીં આઈ વોટ ઇઝ ટુ સી. બોલો આવ્યો નહીં તો નહીં જાય કે મને ટાઈમ નથી અને તમે તમારામાં મારે આવવાનું શું જરૂર છે, બીજા ઘણા લોકો મારે જરૂર પડશે. ઇટ ઇઝ નોટ કમ. સેમ એક્સપિરિયન્સ આઈ હેડ ઇન અનધર બ્રાન્ચ કે આ લોકો જાણે છે પણ કહેવાનું શું છે કે તમને ત્યાં તકલીફ ઓછી પડશે એવું ઠરાયું બધાએ. એટલે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન નીડ આ રીતની છે. કોઈ પણ ક્યાં, કારણ કે આપણું મન તો છે નવરું નથી મન. એ રિસોર્સિસને શું વાપરવાનો, એને કંઈ કામ આપતું વપરાય ને. એટલે એને ફોરેનમાં બી વોલેન્ટિયરિંગ સિસ્ટમ આવી છે કે લોકો વોલેન્ટિયરિંગ કરે જોબ કરતા કરતા. કારણ જોબ આટલો પગાર આપે ગૂગલમાં, હા કેટલો બધો પગાર આપે છે. સુરજભાઈની બેબી છે આપણે, પણ આનંદ આવે નહીં. અમુક હદ પછી ના આવે. તમને ગમે એટલું ઓફિસમાં ઊંઘવાની સગવડ આપે છે ગૂગલ વાળા, બરાબર. પણ તેમ છતાં આનંદ આવે. આનંદ ક્યારે આવે કે જ્યારે નિસ્વાર્થ કંઈક કરવામાં આવે. આપણા જીવનના રૂટીનમાં એવું કંઈક ગોઠવી પાડવાનું. વસંત બજારના 100% છે, પણ આપણે 2%, 5%. અને તન ને મન તો છે. તમે બધા અર્નિંગ ફેઝમાં છો, અમારા 3 જણ સિવાય. ખરું કે અમારી પર કોઈ દબાણ નથી તમે કમાવા જાઓ, બરાબર કે નહીં? પણ તમારી પર દબાણ છે એટલે તમારે કોઈ અપેક્ષા બી નહીં રાખે. પણ તમે આ બે વસ્તુ તમારી પાસે રિસોર્સિસ છે. તમારી પાસે રિસોર્સ તમારા કરતાં વધારે છે, કારણ કે તમારી ઉંમર કેટલી બાકી છે, અમારી ઓછી બાકી છે. એટલે વી આર પુઅર ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર ઓફ ડેઝ. ખરું કે નહીં? તમારું માઇન્ડ છે તે અમારા કરતાં વધારે એક્ટિવ હોય, ખરું કે નહીં? સો યુ હેવ દેટ ગ્રેટર રિસોર્સિસ. તો એજ એન્ડ માઇન્ડ આર ઇન યોર ફેવર. કરેક્ટ? અમારતા થાકી જાય, ઉંમરની અસર તો થાય ને. સાહેબને મેં કહ્યું સાહેબ તમે 2:30 વાગે સુઈ જજો, બરાબર કે સુઈ જવું પડે. હેલ્પલેસ, હી બીકમ્સ હેલ્પલેસ. હું પણ કહું છું હું તમને આ લંચ પતાવીને તરત થોડી વાર આડો થઈ આવું છું કે ત્યાં સુધી સાહેબ તમે સંભાળજો, પછી હું આવી જઈશ, બરાબર. કે એ બોડી તમારું એ પ્રમાણે કામ ઓછું આપે, પણ તમારી પાસે આ બધું છે. એટલે આ ગોઠવો તમે તો તમને ઓટોમેટિક પેલી બધી વસ્તુઓ વધારે ઓછી હશે ને તો પણ પેલામાં આનંદ આવે. અને એક નિયમ કરવાનો, હા. નાઈટ સુધી સૂઈએ એટલે બ્રેક એટલે થોડો નેપ લેવાનો 10 મિનિટ. બેઠા બેઠા બી આમ કરી નેપ લેવાનો. ડિસિઝન એને બી ઓફિસમાં સપોર્ટ આપે. હજુ ઘણા ગવર્મેન્ટમાં આઈએસ ઓફિસરોના હોય છે, બરાબર. ઓવરલોડેડ કન્ટિન્યુ એને બ્રેક કરના પણ તમે હાંડના ફ્રેશ થઈ અને બાળકોને બી બપોરે સુવડાવવા તો શું થાય કે ફ્રેશ છે. એટલે આ બાળક હતા મોટા બાળક છોકરાઓને માનો એને હાથે મૂકી દીધા સુવડાવવા. ચોકલેટ તો મૂકી એટલે ચોકલેટ તો કિલો હતો ને ભાઈનો છોકરો એ ચોકલેટ નાખી દે. એટલે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. પોતાના સંજોગો પ્રમાણે દરેકે ગમે ત્યાં ગોઠવી, બરાબર. દાખલા તરીકે તમે છો, હા બોલો. ના પૂછો ને. This is my observation કે મેં ઘણા લોકોને જોયા છે કે જે લોકો પાસે એટલો બધો પૈસો પણ નથી, પણ તે છતાં પણ they are busy doing the social work અને બીજાને હેલ્પ કરતા હોય છે, પણ એની કોઈ વેલ્યુ નથી રહેતી પછી. અને એઝ અ રિઝલ્ટ એવું થાય છે કે એના જે સિટીઝ છે, એના જે છોકરાઓ છે, એ ફેમિલી મેમ્બર્સ ને બધા છે, they all are taking that person for granted કે આ માણસની તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી. તો એવા લોકોને મતલબ એવું શેને માટે થાય છે? બીકોઝ બધા તો તમારી જે ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન છે એને રિલેટેડ તમને જજ કરતા હોય છે. એટલે અલ્ટિમેટલી એવું થાય છે કે જે વ્યક્તિ બિચારો પેલો સોશિયલ વર્કને આપણે કરતો હોય તેની કોઈ વેલ્યુ નથી રહેતી અને એ પછી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને એમાંથી બહાર નીકળી જાય. બને એટલે શું છે એમ કે ફેમિલી વેલ્યુ સિસ્ટમ એમાં ગુજરાત ખાસ કરીને, ગુજરાતમાં ખાસ કરીને લોકો ક્યાં છે ઇકોનોમિક વેલ્યુ વાળા. તરત જ શું પગાર છે, મારો પગાર હોય એ પ્રમાણે મારી, એ તમે કઈ ગાડી વાપરો છો એ પ્રમાણે તમારે, બરાબર. એટલે એ બહુ મોટું એક જાતનું સાંસ્કૃતિક પછાતપણું કહેવાય. તમને કહું આ વસ્તુ બધા સ્ટેટમાં નથી. ઇટ ઇઝ એ કલ્ચરલ બેકવર્ડનેસ. હકીકત છે, આપણે સ્વીકારવું પડે. દરેક વસ્તુ તમે પૈસાથી શું લો, એ આપણા ગુજરાતમાં મોટા મોટો એ છે. આપણે સુધારો કરવો, બાકી થાય એવો
નથી. પહેલા તમને તરત જ આ જ વસ્તુ કે એ પ્રમાણે તમને ગોઠવે. હવે પેલા કેસમાં શું છે કે એને પોતાની આગળ પોતાની વેલ્યુ થાય. સેલ્ફ મોટિવેશનની વાત કરીએ છીએ. તમે સારું કામ કરશો તમને એમ થશે, બીજાનું તો આ પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. પણ પ્રપોર્શનેટલી તમારે ગોઠવવું પડે સંજોગાથી, ખરું કે નહીં? સંજોગાથી તમારા હોય, પણ લોકોને તો આ થવાનો પ્રોબ્લેમ ને. તમે શું કામ જાઓ છો? મેં નતું કે પેલા ગાંધીજી ગુજરી ગયા કે કેટલું મૂકીને ગયા, આ હકીકત બનેલી છે. વિવેકાનંદ સ્વામી અલવર થી આવતા હતા ટ્રેનમાં, આ હકીકત બનેલી છે. ભયંકર ઉનાળો, રણમાંથી પસાર થાય ને ટ્રેન તો કેટલું તાપ લાગે ઉનાળામાં. એની પાસે પાણી નહીં, એ વખતે ક્યાં બધું કશું હતું. અને યંગ માણસ, બરાબર, હાર્ડલી 30 વર્ષના હશે એ વખતે. એટલી ગરમી લાગે અને બંગાળાનો માણસ અહીં રહે, બરાબર, અહીંથી ટ્રેનમાં. તો સામે ને પાટિયા ઉપર ટ્રેનમાં એક શેઠ, પાણીનો ઊંજો ગુંજો બધું, નાસ્તો બાસ્તો, મારવાડી શેઠ ખાય, આને કશું ઓફર કરે, કારણ કે એ વોઝ નોટ એ સ્વામી વિવેકાનંદ ધેટ ટાઈમ. એ વોઝ ઓર્ડિનરી સંન્યાસી. ખાય અને કે ભાઈ ઘર ગૃહસ્થી માળીએ તો કંઈ ખાવા મળે. અરે બોલતો જાય, ખાતો જાય. કામ કરીએ તો આવું બધું પાણી બાણી સારું પીવા. પેલાને આમ આમ એમને વર્ણન એને જીભ સુકાય એટલી હદે ગરમીને. પણ પેલો આમ જ કર્યા કરે, આપે નહીં. છેલ્લે મારવાડ જંકશન સ્ટેશન આવ્યું, રાઈટ. મારવાડ જંકશન સ્ટેશને એક વ્યક્તિ આવ્યો અને ડબે ડબે તપાસ કરતો કરતો, બારીમાં જોતો જોતો, કારણ ત્યાં વધારે રોકાય છે ગાડી. અને જેવો આ ડબ્બામાં વિવેકાનંદ જોયા તરત જ ખેંચીને ઉતારે અમને, ઉતરો ગાડી બહુ રોકાવાની છે, તમે જમી લો, આ પાણી પી લો, આમ છે તેમ છે. હી ડીડ નોટ નો હિમ. સમજ્યા તમે? એ કે અત્યારે હું ખાઈને હૂતો હતો અને મને રામચંદ્રજી સ્વપ્નમાં આવ્યા કે પેલી ટ્રેનમાં કોઈક આવે છે, પેલા એને મળ્યા, બરાબર. રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ થયેલો છે, બરાબર છે. અને રામજી જ કે મને ઉઠાડે કે તું હૂતો નહીં હમણાં ભાઈ, બરાબર. એટલે પાથરો લઈ આવ્યો, એક ઝાડ નીચે બેસાડ્યા, એમને જમાડ્યા, પાણી પાયું, બધું કર્યું. પેલો મારવાડી શેઠ જોઈ જ રહ્યો કે એના પછી થોડું ખ્યાલ આવ્યો, ઓહો આ કોઈ બીજી દુનિયા, ખાલી પૈસાની દુનિયા નથી આ દુનિયામાં, ખરું કે નહીં? એ પછી આગળ ગુજરાતમાં આવેલા, બરાબર. ગુજરાતમાં પણ એમની કદર કરી, ગુજરાતમાં બહુ ફર્યા છે, ખરું કે નહીં? પણ થઈ કઈ કદર? કારણ કે ઇકોનોમિક વેલ્યુ. સ્વામી વિવેકાનંદ ના થાય પછી આપણી કોણ કરવાનું? સીધી વાત છે ને. અહીંથી નડિયાદ ગયા હતા, બરોડા એક ઘરમાં રોકાયા હતા, બધું છે, ખરું કે નહીં? પણ છે કોઈ નડિયાદ કયા ગામમાં કોના ઘેર ગયા હતા? છે હમણાં મને રાસાયણ ઉભ્યા હતા, મણિભાઈ ની ખબર કાઢવા ગયા હતા. મણિભાઈ નામનો એક મહાન વિદ્વાન હતો અને 35ની ઉંમરમાં તો એટલો ભયંકર રોગ થઈ ગયો, ગુજરી ગયા હતા. એમને મળવા સ્વામી વિવેકાનંદ ખબર કાઢવા બરોડાથી નડિયાદ ગયા. લ્યો, અને મણિભાઈને અહીં કોણ ઓળખે છે? સાહેબે મને કહ્યું તારે મણિભાઈ નભુભાઈ દ્વિવેદી, એવો છે ગ્રેટ સ્કોલર, બરાબર, બરાબર. અને આ વસ્તુ કહેવાનો મતલબ છે લોકોની વેલ્યુ રાજવાજાર બહુ મુશ્કેલ, બરાબર. અને પછી જયારે શિકાગોમાં લેક્ચર થયું, પેપરોમાં આવ્યું, પછી અહીંયા લોકો સન્માન સમારંભ કર્યા. સન્માન સમારંભ કર્યા એટલે છેલ્લે કોલંબો થી ઉતર્યા. પેલા તમે હિસ્ટ્રી જાણો છો, ફર્સ્ટ લેક્ચર ઇન કોલંબો, પછી રામેશ્વરમ, બરાબર. ત્યાં અત્યારે સ્ટોન પર લખેલું બી છે, તમે જો રામેશ્વરના રાજાએ કર્યું નામ. પછી મદ્રાસ ગયા. એમ કરતા કરતા કલકત્તા પહોંચતા તો વાર થાય ને, બધે પોસ્ટલ પર જઈ કલકત્તા પહોંચ્યા. કલકત્તા વાળાએ પણ એમનો સન્માન સમારંભ કર્યો અને પછી બિલે એમને આપ્યું. This has happened. Bill, हाँ, सम्मान समारंभ का बिल जो है ना, you are served with that. This is India. એટલે એમની ઓછામાં ઓછી કિંમત ક્યાં થઈ? પોતાના નેટિવમાં, રાઈટ. આ દુનિયા છે, એની અંદર આપણે આપણા સેટિસ્ફેક્શન માટે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન કરવાનું. પેલું તો નથી થાય, એ તો કદાચ જતા રહ્યા પછી થોડું થાય તો થાય, અને ના પણ થાય. તે બહુ નક્કી નથી આનું કશું. બહુ ઠેર ઠેર એક્ઝામ્પલ મળશે આપણને. તમને બધા તકલીફ ના થાય.
કે આનું અનુવાદનો શાસ્ત્રો કરતો અને જે ચેન્જ આવ્યો ને તેની વાત કરું, જે ખ્યાલથી મારી દિશા બદલાઈ, તો એ દિશા બદલવામાં જો કોઈ રીઝન હોય ખાસ, તો એ ડાયલોગ્સ વિથ દાદાજી જે બુક છે એનું મેં ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કર્યું. તો તે વખતે એના જે સંપાદક તરીકે જેમને નોટ લખેલી ગોદાવરીશ મિશ્ર, ડૉક્ટર ગોદાવરીશ મિશ્ર, અહીંયા આપણે જે સેન્ટરમાં ઘણી વાર આવે છે અને મહિના સુધી રહે છે. તો એમને જે એડિટર તરીકે પ્રસ્તાવના જે લખી, એટલે બોમ્બાસ્ટિક એમનું ઇંગ્લિશ કે મેં લગભગ 4 વખત હું એમનો પેલું મારી હિંમત હું હારી ગયો કે નહીં, આ નહીં થાય. કારણ કે એમને જે સેન્ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્ટ પેટર્ન હતી તે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સીસ વાપરે, એટલે એક લાઈન ચાલુ થાય તો એક કદાચ એનો ફૂલ પોઈન્ટ 10મી લાઈન પર આવે અને વચ્ચે કોમા આવતું જાય. હવે એને મારે ગુજરાતીમાં લેવાનું. Misra sir, you will meet sometime. If he comes, I will invite you. આપણે એવું કરીશું, એવું હશે તો બરાબર. કોક વાર એના બાને મળે, એક મોટો માણસ તમને મળે. He is part of our system. Yes, he is our academic advisor like him, right? તો એમને મેં વિચાર્યું કેમ ના થાય, if he can write then I can also translate. અને બીજી કોઈ સમજ નહીં, દાદા ભગવાન એટલે સારી ટોપી ને કોટ પહેરેલા અને ધોતિયા, આટલી જ મને સમજ, બીજી કોઈ સમજ નહીં. મારી પાસે કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નહીં, ફક્ત જૈન ધર્મ થોડાક સંસ્કાર ગણાય મારી અંદર. એટલે મેં એ ચાલુ કર્યું. પછી બીજા એક મારા મિત્ર જે હાઈસ્કૂલમાં BA BT હતા ઇંગ્લિશ સાથે, એમને મેં બતાવ્યું બરાબર છે. પછી એક આપણે શું કહીએ, આપણે પેલા આપતપુત્ર, અમારે ત્યાં તરજામાં આપતપુત્ર આવે, એમને બતાવ્યું. મને કે બરાબર જાઓ છો તમે. તો પછી એમને એમની રીતે જ્યારે મને ચલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે મેં આઈ સ્ટોપ ડુઈંગ ઇટ, મેં બંધ કરી દીધું. એમના ફોન આવે, હું જવું નહીં. પછી વસ્તુ એ બની, એમાં સક્સેસ મળી, એવું કામકાજ. અને આમ મારે બાકી સ્પેર ટાઈમ હોય અથવા મારે દરેકે ચેન્જ ઓફ મૂડ કરવો હોય તો હું લિટરેચર કરી દઉં, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ કોઈ પણ વાંચું. મેગેઝિન મંગાવું, તો એ મેગેઝિનની અંદર સારી વાર્તા લાગે, સારી કવિતા લાગે તો હું એને વાંચું અને અનુવાદ પણ કરું. હવે એમાં એ લોકો નીચે લેખકે પોતાનું એડ્રેસ આપ્યું હોય, ફોન નંબર આપ્યો હોય, ઈમેલ ID આપ્યો હોય, તો હું ફોનમાં કોન્ટેક્ટ કરું અને કહું કે મને પ્લીઝ મને તમે અનુવાદ કરવા દો ગુજરાતીમાં. તો અને એ પણ લખું કે ભાઈ હું તમને કંઈ આપી નહીં શકું, જસ્ટ આની કોપી હું તમને પહોંચાડીશ, તો હું પૈસા નહીં આપી શકું. એટલે સામે પણ એવા જ હોય બધા, નો પ્રોબ્લેમ, કેરી ઓન. તો આજે મારી પાસે લગભગ 20 બુક્સ મારા ઘરે પડી છે. 5 બુક્સ મારે અહીંયા લઈને આવેલો છું. 25 બુક્સ એવી પડી છે જેમાંથી લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરી છે કે તમે અમારો અનુવાદ કરો. અને એનાથી, અને બીજું કે હું એમને એમ કહું ભાઈ તમે મને છે ને સારી કોમેન્ટ આપો ને એના કરતાં વખાણ કરો, એના કરતાં મારી ભૂલ છે બતાવો. એઝ એ ક્રિએટર તમને પોતાને સમજાય એ કે આમાં કંઈ એ છે જ નહીં, કોઈ ભૂલ કાઢવા જેવું છે જ નહીં. હવે એમાં વર્ષા અડાલિયા અને એમના એક બેન ડૉક્ટર ઈલા આરબ મહેતા, એ બોમ્બેની ઝેવિયર્સ કોલેજના પ્રિન્સિપલ હતા. અને એમના ફાધર એટલે ગુજરાતના બેસ્ટ નોવેલિસ્ટ ગુણવંતભાઈ આચાર્ય, દરિયાલાલ ને બધું એ લખ્યું છે. એમની વાર્તાનો મેં અનુવાદ કર્યો, મેં મોકલ્યો. એટલે એમનું જે રિએક્શન આવ્યું ને એ એમ કે ભાઈ મેં અમારી વાર્તા જ્યારે લખી અને પૂરી કરી ત્યારે ખૂબ રડી છું. અને આ તમારે જે અનુવાદ કરીને મોકલ્યો એ મેં વાંચ્યો અને મારી ફ્રેન્ડ સાથે મેં ડિસ્કસ પણ કર્યું, અમે બંને રડ્યા છીએ. એટલે એનો અર્થ એ કે હું ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો છું. So this is a self actualization. બરાબર.
હવે એમાં કે ભાઈ તમને આમાં શું મળ્યું, કેટલા પૈસા મળ્યા, આંખો ખોલવાનું એ તમને હા બીજું એમ કે આ શું શું મળે, મળે Rare satisfaction. રાઈટ? તો હા એમ કહેવું પડે કે તમને નહીં સમજાય. હા બસ એટલું જ કેવું પડે, બાકી સમજાઈ શકે એવું છે નહીં, પોતાને રિયલાઇઝ થાય છે, બરાબર કે નહીં? એટલે એમાં બે પ્રકારના મોટિવેશન કહે છે, બરાબર. ટુ મોટિવેટ યોર પીપલ ટુ ટેક ઇનિશિયેટિવ યુ મસ્ટ ક્રિએટ રાઇટ કન્ડિશન્સ એન્ડ યુઝ ધ રાઇટ ઇન્સેન્ટિવ્સ. એમાં બે આવા અધર્સ મોટિવેશન આવ્યું, આપણા જોઈ લીધા, અને પેલા બેઉને લાગુ પડે છે. પણ આ બીજી રીતે બીજી ફિલોસોફી છે, એક્સટર્નલ અને ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેટર, બે પ્રકારના મોટિવેટર હોય. તો એક પહેલા એક્સટર્નલ જોઈએ તો મની, કામ કરવા શા માટે આપણે નોકરી દઈએ તો મની, ઇટ ઇઝ અ રિયલ મોટિવેટર, એટલે ખોટું નથી. એમાં બેઝિક નીડ છે, બધું એમાંથી જ આવવાનું છે, ખરું કે નહીં? એટલે એ મની ઇઝ ઇનફ ટુ ગેટ પીપલ ટુ ડુ ધ મિનિમમ, બટ ઇટ ડઝન્ટ મોટિવેટ. એનાથી કામ કરે કે ભાઈ 8 કલાક કામ કરે છે, પણ 8 કલાક એક્સ કરે ને 8 કલાક વાય કરે તો બેમાં જુદું જુદું મોટિવેશન લેવલ હોય, એટલે જુદું જુદું કામ થાય. તમે તો કલાકનો રાખો હિસાબ, કામનું કેવી રીતે કરશો? ખ્યાલ આવે તમને? એટલે એક હદ એવી છે કે તમે ગમે એટલું કામ વધારો, પગાર વધારો, તો પણ કામમાં વધારો થાય નહીં. તમે ગવર્મેન્ટના ઘણા ડિપાર્ટમેન્ટ જુઓ, કેટલા બધા પગાર વધાર્યા, પણ કંઈ વધી ગયું આઉટપુટ? કારણ કે એ વસ્તુ એવી છે, દેન પીપલ થિંક ઇટ ઇઝ અવર રાઈટ. એટલે મની ઇઝ એ નેસેસિટી થિંગ, બટ ઇટ બિયોન્ડ સર્ટન લિમિટ. પછી આગળ એનો જે માણસ 25,000 આપો એને પછી 26,000 આપો તો એ કહીને, ને 27 આપો કહીને 50,000 આપો તો એ કહીને, રાઈટ? કન્ટેસ્ટ એન્ડ કોમ્પિટિશન, ખરું કે નહીં? આ પણ એક પ્રકારનું મોટિવેશન છે, ગ્રુપ કરીને જેમ આપણે કાલે કર્યું ને, તો એકબીજા પાસેથી મોટિવેશન લે, પેલા 10 કર્યા તો હું 15 કરું, આનું આમ કરું તેમ કરું, બરાબર? એટલા માટે બધે હંમેશા માર્કેટિંગમાં હોય જ છે, એના એવોર્ડ હોય છે, બરાબર, રિવોર્ડ હોય. ક્લોઝ સુપરવિઝન એન્ડ અધર કોમ્પિટિટિવ મેથડ્સ મે ઇન્ક્રીઝ મોટિવેશન એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી ઇન શોર્ટ ટર્મ. એનાથી મોટિવેશન કેટલું થાય? શોર્ટ ટર્મ થાય, પણ પછી 12 મહિના સુધી માણસ મોટિવેટેડ ના રહે, ખરું કે નહીં? પછી એનો પેલો ટેમ્પો ડાઉન. દિવાળી સેલ, દિવાળી બોનાન્સ એટલે દોડે બધા લોકો, બધું કામ કરે, ખરું કે નહીં? બેંકોમાં એન્યુઅલ ક્લોઝિંગ હોય એટલે એન્યુઅલ ક્લોઝિંગ વખતે દોડે બધા, પાછા હતા તેના. એટલે શોર્ટ ટર્મ માટે આ પણ છે કોન્ટેસ્ટ એન્ડ કોમ્પિટિશન, ધીસ ઇઝ રિયલ થિંગ, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, બરાબર છે. પરંતુ મની બાબતમાં શું જોવાનું કે ભાઈ ઇટ શુડ બી ઇનફ એન્ડ કમ્પેરેબલ ટુ ધ સરાઉન્ડિંગ્સ એન્ડ કમ્પેરેબલ ટુ ધ ફિલ્ડ. જે ફિલ્ડમાં એને સર્વાઈવલ અને ફેમિલી કે એક્સપેન્ડિચર નીકળે એ જોવાની આપણી જવાબદારી છે, બરાબર? પણ આજે કન્ટેસ્ટ અને કોમ્પિટિશનમાં શું થાય કે ઇન્સેન્ટિવ ના આપો તો પછી લોકો પાસે કામ કરવાનું બંધ કરી દે. એને પછી ટેવ જ પડી ગયા કે પગાર તો આવે જ છે ને, એમ તમે મારો કોઈ વસ્તુનું બોનસ શરૂ કરો તો એ કામ પૂરતું જ કામ કરે, રાઈટ? એટલે ઘણી ઘણી જગ્યાએ તમે પોસ્ટ ઓફિસના સર્ટિફિકેટ પર કમિશન મળે, ખબર છે ને? પોસ્ટ ઓફિસના એજન્ટ હોય, એ તમે પૈસા મૂકો તો મળે કમિશન. પછી ઘણા પોસ્ટ ઓફિસના એમ્પ્લોય એવા મળે કે તમે એના મારફતે મુકાવો ને. તમે મને એવો અનુભવ થયેલો કે મૂકવા ગયો બસ કે કેમ કરો ને પેલા ભાઈના મારફતે મૂકાવો, તો પેલા ભાઈને એમાંથી જે 5 રૂપિયા મળતા હોય તો એના પાછા આને 2 રૂપિયા આવે. આ તો સ્ટાફ જ છે, યુ આર એન એમ્પ્લોય, બટ સ્ટીલ દે વિલ ડુ ધેટ, બરાબર? આપણને ના મળે, એજન્ટને મળેલી તો એમ્પ્લોય શું કહે તમને કે પેલા ભાઈ મારફતે મુકાવો, હમણાં ફોન કરું છે, આવશે, તમને સહી કરી આવશે પેલા, રાઈટ? એટલે એવું ઘણી જગ્યાએ થાય છે. પણ એટલે આ વસ્તુ એટલી બધી ઇફેક્ટિવ છે એવું નથી એમ, ખરી, પણ કેટલી હદે કામ લાગશે, કેટલી હદે ના લાગે, આપણે એની મર્યાદા એને વાત કરી છે. રેકોગ્નિશન, પ્રેઝ એન્ડ રેવોર્ડ્સ, આ પણ જરૂરી વસ્તુ છે, ખરું કે નહીં? બરાબર. અને કોક વાર એમાં પણ લોકો શંકા કરે કે સાહેબ મને કેમ આટલું બધું વખાણ કરે, બધું વધારે ના કામ આપી દે. પણ તેમ છતાં આ વસ્તુ પણ મોટિવેટિંગ છે. તમારે સારા અને ખોટા બે અલગ તો પાડવા જ પડશે. જે કામ કરે અને તમારે રિવોર્ડ આપવું જ પડે, કે રેકોગ્નિશન આપે, કે પગાર વધારતા નથી, ખરું ને? એટલે ઘણી જગ્યાએ બેસ્ટ એમ્પ્લોય ઓફ ધી મંથ ને આ તે બધી સિસ્ટમો હોય છે, બરાબર કે નહીં? પણ એમાં ઇન્ટેન્શન સારું હોવું જોઈએ, મોટિવ સારા હોવો જોઈએ, અને કેવી રીતે તમે આપો છો રિવોર્ડ કે બધું આપો, આ હંમેશા જાહેરમાં અપાય, એકલાને આપો એનો કોઈ અર્થ નથી, બરાબર? કારણ કે બીજાને ખબર પડવી જોઈએ
કે આ રીતનું છે. આ બધા એક્સટર્નલ મોટિવેટર છે. પછી ડિસિપ્લિનરી એક્શન પણ મોટિવેટર છે. કશું ખસતું ના હોય તો પછી કે ભાઈ તમારે આને પર એક્શન લેવામાં આવશે, ખરું કે નહીં? કોઈને મેમો આપો, કોઈને આ કરો, એ પણ ઉપાય નથી. એ પ્રકારનો માણસ હોય કે કોઈથી રીઝેવો જ ના હોય, કોઈ અર્થ જ ના થતો હોય, શું કરો તમે? આ પણ એને મૂકેલું જ હોય છે. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના પોતાના સર્વિસ રૂલ હોય જ. તમે દાખલ થાવ તો તમને સહી કરાવી હોય કે ધીઝ આર યોર સર્વિસ રૂલ્સ, કરેક્ટ ઓર નોટ? તો નેગેટિવ ફીડબેક કેન બી ડિઝાસ્ટર્સ ઇફ પીપલ આર મેડ ટુ ફીલ ઇનકોમ્પિટન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ. એક્શન લેવાની, પણ એને કયા કારણથી લો છો એ કહેવાનું કે ઇઝ નોટ ટોટલી બેડ પર્સન, ઇઝ બેડ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ધીસ, કે તમે કન્ટિન્યુઅસ 20 વખત લેટ આવ્યા છો, કન્ટિન્યુઅસ 5 વખત રજા કયા વગર લીધી છે, દેટ ઇઝ એટલે રીઝન આપીને ડિસિપ્લિનરી એક્શન આવે. એવું બાળકને પણ આપણે કઈ ડિસિપ્લિનરી એક્શન લેતા હોય તો રીઝન આપવું પડે. તો હી ડઝન્ટ નો કે મને વાય આઈ એમ બીંગ પનિશ્ડ, ખ્યાલ કે નહીં? તો એને પહેલા કહેવામાં આવે કે ભાઈ આમ ના કરો તો આમ થશે, ખરું કે નહીં? પણ એ પણ એ મોટિવેટર છે કે પછી મારાને સિરિયસલી વિચારવા માંડે કે ચાલો જો આ તો આમ આમ કહે છે ને આમ થઈ જાય તો પછી મારે ક્યાં અત્યારે ખોળવા જવું, બીજું જોબ ક્યાં ખોળવા જવું, આ છે તેથી બધા પ્રોબ્લેમ થાય ને. એટલે હંમેશા ડિલિવરી એક્શન તરત નથી લેવામાં આવતી, એમાં હંમેશા વોર્નિંગ આપવી પડે. તમે એવું ના કે કાલથી ના આવતા અમેરિકન જેમ, બરાબર? આપણે ઇન્ડિયન કન્ડિશનમાં કહેવું પડે ભાઈ તમે 3 મહિના બીજી જોબ ખોલી લેજો, બરાબર છે? આપણે કઈ સેટ થાય એવું નથી. અને આ કારણ છે, એમાં કશું ખોટું નથી, કહેવાનું કારણ. પછી એમ્પ્લોય કે ના ના સાહેબ હું સુધારો કરી દે, પ્રશ્ન પતી ગયો. આપણે સુધારવાનું કામ છે ને, એમ્પ્લોય બદલવાનું આપણું ઈચ્છા નથી. આપણે તો આપણી ઓફિસ સારી રીતે ચાલવી જોઈએ, બીજું કશું નથી. એમ્પ્લોય સમજવું જોઈએ તે રીતે. ટ્રાય ટુ સી ફ્રોમ ધેર વ્યૂ પોઈન્ટ એન્ડ સીક ધેર પર્સપેક્ટિવ. આસિસ્ટ ધેમ ઇન ફાઇન્ડિંગ વેઝ ટુ કરેક્ટ એન એરર ઓર ટુ ડુ થિંગ મોર ઇફેક્ટિવલી, બરાબર? એ બધું જોઈને આપણે વિચાર કરીએ. પણ આ પણ વન ઓફ ધી મોટિવેટિંગ ફેક્ટર છે, એક્સટર્નલ મોટિવેટિંગ ફેક્ટર. અને ઘણા લોકો એ રીતે બિહેવ કરતા હોય છે. ઓફિસોમાં અમે હતા તો તમારા પાવરના આધારે બિહેવ કરે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? તમે ચીફ મેનેજરમાંથી હજી એમ થાય એટલે લોકો આખું બધું બદલાઈ જાય, જાણે કે આને ટ્રાન્સફરના પાવર છે. પીપલ આર સો ઓબિડિયન્ટ, ખ્યાલ આવે તમને? એટલે એ એક જાતને છે પણ એ જરૂરી વસ્તુ છે, ખરું કે ને? એટલે એ પ્રમાણે આપવામાં આવે. એટલે આ બધા કયા એક્સટર્નલ મોટિવેટર્સ, બધાની જરૂર છે. એમ ઇન્ટરનલી જરૂર છે, એક્સટર્નલી પણ જરૂર છે. વિથ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોટિવેશન ધ રિવોર્ડ ઇઝ ધ એક્ટિવિટી ઇટસેલ્ફ. એમાં શું એને કામમાં જ આનંદ આવે. એ આખા ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોટિવેટર છે, હાઈ ક્વોલિટી ઇન્ટરવ્યુ કહેવાય. ધેર પરફોર્મન્સ ઇઝ સુપિરિયર. એને પછી એને સુપરવિઝનની જરૂર ના પડે, એ પોતાની મેળે જ કામ કરે ને. મેં તમને કહ્યું પેલો માણસ મારો સાહેબને હું રિક્વેસ્ટ કરતો આવે જ નહીં ઓફિસમાં જોવા, રાઈટ? અંડર પરફોર્મન્સ. ધ કી ટુ પરફોર્મન્સ ઇઝ ટુ ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ફોર ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેશન. તમારી તો ઓર્ગેનાઇઝેશન તમે ચલાવતા હોય, કોઈ ચાર્જમાં હોય તો તમારો રોલ છે કે ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેશનનું તમે ધ્યાન રાખો છો કે નહીં, કે પીપલ શુડ ફીલ. કઈ વસ્તુ આવે એમાં? કોમ્પિટન્સી, એમ્પેથી, ઓટોનોમી, ફૂલફિલમેન્ટ. આપણે 1 by 1 જોઈએ. Competency કે make sure people have the expertise, tools, equipment and training. તમારે એમ્પ્લોય ના હોય તો થાય ને, ખરું કે નહીં? એ કેવી રીતે લાવે? ખરું કે નહીં? વાઈફાઈ જ ના હોય એનું આમ કહું તમે આમ કરજો તેમ કરજો, કેવી રીતે કરે આ લોકો? ખરું કે નહીં? મારે થયું, મારે ઉપર સિગ્નલ મોબાઈલ ના ના આવે, ભાવ પુઅર આવે 1-2, અને આનું ઇન્ટરનેટ ના આવે તો મારાથી કામ નથી. હું તો ઓડ ટાઈમે કામ કરવાનું મને ટેવ. સવારમાં 4 વાગે 3-3:30 ઉઠું કોઈ વાર, બરાબર? ઇન્ટરનેટ નહીં આવે. પ્રદીપભાઈ મેં કીધું મારો તો આ પ્રોબ્લેમ છે, મારે 2-3 કલાક હું કામ કરી શકું એ ના. પછી એને સુધી કાઢ્યું કે છે બધી વ્યવસ્થા આપણે કેબલિંગ થયેલું જ છે, ત્યાં એને નાખી આપ્યું એક બુસ્ટર, પેલું તમે શું કહો છો એ રાઉટર. અત્યારે મારે સરસ કામ થાય છે, બરાબર? સરસ કામ થાય છે. બોલો, આ બધું મારા મેટરને તો નહીં થતા આટલું બધું. ઇટ રિક્વાયર્ડ ફાસ્ટર ડાઉનલોડ. તો કેટલું બધું જગ્યાએ સર્ચ કરવી પડે. ઇટ હેલ્પ મી. પ્રદીપભાઈ એટલે એને કર્યું તો થયું ને, એ તો હું શું કરે, ખ્યાલ આવે તમને? એટલે ઓલધો પેલો મોટિવેટેડ હોય પણ એની કોમ્પિટન્સીમાં તમારે જ્યાં જરૂર પડે તે હેલ્પ કરવી જોઈએ. નોલેજ જરૂર હોય તેને નોલેજ માટે કરવી જોઈએ. નોલેજ તમારે આપવું જોઈએ, આ તો બીજા પાસે લેવા મોકલવો જોઈએ.
કે ટ્રેનિંગમાં મોકલવો જોઈએ, ટૂલ્સ ખાસ તો ટેકનોલોજી, હા એ બધી વસ્તુ એ એમ્પ્લોયરની ડ્યુટી છે. પેલાની શું ડ્યુટી છે? શીખવાની ડ્યુટી છે. કોઈ એમ્પ્લોય એમ કે મને નથી આવડતું, એમ નહીં, સાહેબ મને શીખવાડો, ખરું કે નહીં? એ એપ્રોચ હોવો જોઈએ કે મને નથી જ આવડતું. ગવર્મેન્ટમાં બહુ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ છે લાર્જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. તો હું કહ્યું સાહેબ મને આવડતું તમારે પગાર આપવો પડે કે મને નથી આવડતું, હું હવે આ ઉંમરે ક્યાં શીખું, મારે તો 2 જ વર્ષ નોકરી બાકી છે. આવા બુઠ્ઠા લોકો પણ મળે તમને, ખ્યાલ કે નહીં? એટલે તેના પછી જુદા રસ્તા કરવા પડે. એ તમને નથી કહેતો પણ કરવા જ પડે. તમે યુ આર એ મેનેજર, તમારે તો 58 કે 60 જોવાનું નથી અને આગલા દાડાથી કામ કરવું પડે કઈ દાડે, એ તો આવતો નહીં, ખરું કે? કોઈ ઉપાય નહીં, આટલી હદ ઊંધી કહેવું પડતું હોય. વોટ કેન યુ ડુ, ખરું કે નહીં? અચ્છા તમને વી વિલ એક્સપોર્ટ યુ, તો એમ કહું આઈ વિલ એક્સપોર્ટ યુ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એટલા તો મને પાવર હોય તો હું કહી દઉં કે ચાલો કહી દે તમે બીજી જગ્યાએ જઈને આરામ કરજો, નોટ હિયર. કારણ કે ઉપાય નથી ને, શું કરો તમે? એમનું કામ આગળ નથી કરી શકવાનું. તમે શું કરો? રાઈટ? બટ ધીઝ આર ધ થિંગ કે કોમ્પિટન્સી પર્સન હેઝ ટુ આઈધર લર્ન, ખરું કે નહીં? અધરવાઇઝ ક્વિટ ધ જોબ. બીજો ઉપાય નથી અમારી પાસે. રાઈટ? યુ હેવ ટુ સી દેટ. રાઈટ? તો કોમ્પિટન્સી પણ નોર્મલી લોકો હોય છે કે શીખવાની તૈયારી વાળા હોય, રાઈટ? ના હોય તેના બીજા ઘણા રસ્તાઓ કરતા હોય છે. ઉપરની મેનેજમેન્ટને બધું આવડતું હોય, કેવી રીતે કામ લેવું ના આવડે તો ઉપર પહોંચાય નહીં. બેંકોમાં VRS આવ્યું હતું, તમને શું ખબર? એવું VRS કદી આવ્યું નથી. એ VRS આવ્યું 2000માં લગભગ. શું આવ્યું? હા એ વખતે 2000ની સાલમાં VRS આવ્યું. કેવું આવ્યું ખબર છે? Those beyond 55 and above, they will get full salary of remaining years. વિચાર કરો, full salary of remaining service. હવે આ તો કેટલું બધું ડેન્જર કહેવાય. પછી કોણ આવે? બધા લોકો જતા જ રહે ને ઘેર. 55 વર્ષથી ઉપરના લોકો ઘેર જતા રહે ને, અને સંસ્થાને કેટલો લોસ ગયો. કારણ કે છેલ્લે 55 વર્ષથી પગાર કેટલો બધો હોય, અને તોય કે છે તારે આવવાનું નહીં, 5 વર્ષનો પગાર લઈને જા, પેન્શન પણ મળશે. એટલે પગાર ને પાછું પેન્શન મળે, એટલે એવું તો ફાયદો થાય. એટલે મેં મીટિંગમાં વાત કરી, મીટિંગમાં કે સાહેબ આ તો વાયબલ જ નથી સ્કીમ. સંસ્થાને તો કરોડો રૂપિયા થઈ જશે અને એમાં આપણને મળીશું. એક બાજુ સ્ટાફ ઓછો થઈ ગયો, તમારે નવો લેવાનો, એટલે નવાનો પાછો પગાર. હાઉ ડુ વી બેલેન્સ ધીસ? એટલે એક જ વસ્તુ કહી, યુ આર સો બ્રિલિયન્ટ પર્સન મિસ્ટર પટેલ, બેંક ઇઝ એ કમર્શિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બસ એક જ જવાબ, ટૂંકું જ. બરાબર? મતલબ કે વી હેવ થોટ એવરીથિંગ, ડોન્ટ વરી, રાઈટ? અને આઈ રિયલાઇઝ, મને 6 મહિનામાં રિયલાઇઝ થયું કે ઇટ વોઝ અ રાઇટ ડિસિઝન. શું? કે જો એને 55 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે, એટલે એને ગ્રેસફુલી મોકલવો. એનો પાસ્ટ સર્વિસ એને બિચાર કામ તો કર્યું છે. હવે એને આ ડિજિટલમાં ફાવતું નથી, એટલે આપણાથી એને ઘેર મોકલાતો નથી અને એને જવું નથી. આપણે કે ભાઈ પગાર લઈને તું જા, એટલે એને ખોટું ના લાગે. બરાબર? એક વસ્તુ, રાઈટ? એને શીખવાડીએ તો શીખી શકે એવું નથી, પાછું ઇનકોરિજિબલ છે. ત્રીજું, એ બીજાને બગાડશે. એ શીખશે એટલે કરશે નહીં, બીજા લોકોને નહીં કરવા દે. ખરું કે નહીં? કાં તો મશીનરી પર દાજ કાઢે. અમારું તો ધમ 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 આમ કીબોર્ડ પછાડે, મેં જોયેલું. અવાજ આવવાની છે, એટલે ભાઈ શું છે? કોમ્પ્યુટર ને લાફા મારે. હા, આ બધું વસ્તુ અંડરગોન. ઓકે, જોઈએ આપણે શું કરીએ. પણ આ જે પેલા they could sense it and they issued this kind of scheme. અને this problem was solved. કલ્ચર બદલાઈ ગયું. કારણ કે the people who are against the computerization or afraid of computer, they are given a happy goodbye. અને ચોઈસ આપી, એવું નથી તમે જાઓ. You want to go, go. Still some people did not go. વિચાર કરો તમે. બાકી તો બધા જાય જ ને. What was the percentage, like those who stayed even?
there were, I think, 40-50% people still continued. Okay. Huh? Good. It means they wanted to work and learn. Huh? Great, huh, then? 50%. કે આટલો આપવો છતાં ના ગયા લોકો. કે because work itself is an incentive. Obviously. એક વસ્તુ છે કે તમારા પાસે once you are leaving the job, you lose the label. Yes. Here so and so officer in so and so organization. એમાં સ્ટેટ બેંક it has Very difficult. own prestige. ઘણા હું તો પૂછું પડું કેમ નથી ગયો ભાઈ, એટલે કે છોકરીનું લગ્ન બાકી છે ને, ખ્યાલ સારો સંબંધ મળે કે આ તો બેંકનો ઓફિસર છે, બેંકનો મેનેજર છે, પછી રિટાયર છે, કેવી રીતે કહેવાય આપણા, રાઈટ? ધીઝ આર ડિફરન્ટ થિંગ. અંકલ છે ને શિવશંકર, શિરીષભાઈ બાવીસની, તમે કદાચ ઓળખતા હશો, SBI માં જ હતા, બટ હી વોઝ ઇન સુરત ઓનલી. એ કેમ નતા ગયા? તો કે મારે કમ્પ્યુટર ફ્યુચરમાં શીખવું તો પડશે જ, કારણ કે હવે જમાનો કમ્પ્યુટરનો આવવાનો છે. બહાર મારે પૈસા આપીને શીખવું પડશે ને અહીંયા આગળ બેંક મને પૈસા આપીને શીખવાડશે. હા, સાચી છે. બરાબર, એટલે કહેવાનું છે કે આ બધી વસ્તુઓ છે, બરાબર. કોમ્પિટન્સ ઇઝ એ ફેક્ટર, રાઈટ? એટલે હંમેશા લર્નિંગ શું છે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ લર્ન કરવાનું બધા રિફ્યુઝ કરો તો યુ આર અનફિટ ફોર કન્ટિન્યુઇંગ ઇન ધ જોબ. ગ્રેજ્યુઅલી તમને જે ઓનર હોય કે પ્રેસિડેન્ટ હોય કે ભાઈ હવે આ ભાઈ વગર ચાલશે, યુ આર સેલ્ફ ડિક્લેરિંગ કે આઈ એમ અનફિટ. તમે પોતે સર્ટિફાય કર્યું ને, એવું કદી ના કરાય. ઇટ્સ વેરી રિસ્કી, રાઈટ? ઇટ રિસ્ક યોર જોબ, નથિંગ એલ્સ. એમ્પેથી. સર हमारा प्रोग्राम होता ना कंपनी में होने की है प्रवृत्ति ये औषध છે હંમેશા પ્રવૃત્ત રહેવું बहुत जरूरी है बहुत अच्छा है. એમ્પેથી સેકન્ડ ફેક્ટર. ઇન્ટ્રિન્સિક મોટિવેશન આપણે જોઈએ છે અંદરથી. તો શું થાય એમાં? સીક ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ટ્રાઇંગ ટુ સી ફ્રોમ ધેર પર્સપેક્ટિવ. આપણે એમ્પ્લોયના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ, એમ્પેથી કહેવાય. એના મનમાં શું છે, એને શું પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? Have an informal session where you only listen. Listen કરો તો ખબર પડે ને, then only they will tell. Keep your door open. આ ખાલી એમ્પ્લોય પૂરતું નથી, ફેમિલીને લાગુ પડે, ગ્રુપને લાગુ પડે, તમારે જ્યાં હોય ત્યાં બધે લાગુ પડે. Keep your door open કે people should feel like telling you their problems. And talk to customers too. કારણ કસ્ટમરના પ્રોબ્લેમ હોય તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હોય તો સિમ્પલી બાય લિસનિંગ ઘણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું સેલ્સમેન હતો દારમાં, બરાબર છે. I was 25. My job was to sell fertilizers and pesticides. Gujarat State Fertilizer Company, government company. And one day in a week, I will official. I have to go in the market and convince the farmers for using fertilizers and pesticides. Nobody was using. My jurisdiction was Pavagadh area. Pavagadh પર્વત છે ની આજુબાજુના 25 કિલોમીટર was my jurisdiction. and most શરૂઆતમાં મારી પાસે સાયકલ લઈને હું ફરતો બધું, બરાબર. એ બધું જોયેલું. પછી મોટરસાયકલ આવી, જ્યારે એને લોન આપી મને, થોડા પૈસા થયા ત્યારે મોટરસાયકલ આવ્યા. પણ આ રીતનું હતું. પણ એ વખતે એક માણસ, એટલે અમે એક મોટા ખેડૂતને ખાતર આપ્યું. એટલે એ વખતે મારો લેબર હોય, આપણો એમ્પ્લોય પણ લેબર ત્યાં બેસી જાય, કંઈ કામ મળી જાય ને, એને કંઈ પલાણ આપીને એને કંઈક મારા ઘેર મોકલાવજો એમ કંઈ પૈસા આપીને ગયો. એને ફર્ટિલાઇઝર મેં મોકલાવ્યું અને કલાકમાં તો આવ્યો અને ઝઘડો કરવામાં. હું આપવાનું છે, ગઠ્ઠા બાજી ગયા છે. ખ્યાલ? गट्ठा मतलब के जम गया वो, बाकी तो दानेदार होता है ना, तो ऐसा क्यों दिया आपने? झगड़ो गए भाई मियाँ भाई का. એ વખત મેં ડેલ કાર્નેગીની બુક હું વાંચતો હતો એ જમાનામાં. એટલે એને કહ્યું કસ્ટમર જોડે ઝઘડવું નહીં, બરાબર. એને સિદ્ધાંત છે, બરાબર. તો મારું મગજ સારું નથી, પણ તેમ છતાં મેં કે ભાઈ આને કહ્યું છે ડાયો માણસ છે, આપણે શીખ બધું મેં સાંભળ્યું. મેં પેલાને કહ્યું અમારા લેબરને, 1 કિલોમીટર એનું ઘર, કે તમે જાઓ અને બીજું ખાતર લેતા જાઓ. એમાં કટ્ટા કેમ બાજ્યા હતા કે 25ની થેકડી હોય તો નીચેનામાં હાર્ડ થઈ જાય પ્રેશરથી, બીજું કશું નથી. એટલે તમે ઉપરથી આપી અને 20 થેલી લઈ જ જાઓ અત્યારે, અને વળતા પેલી પાછી લેતા આવજો. એ તો એકદમ ઊંઝાઈ ગયું. તો તમે એને શું કરશો કે
મેં કીધું હવે એને લાકડાના લઠ્ઠાથી કૂટી નાખશે એટલે તું ને એવું થઈ જશે. એમાં કશું કરવાનું નથી. કોથળી પર થોડા દંડા મારીશું એટલે છૂટું પડી જશે. ઓહો તો હું એ કરી લઈશ કે છે નથી મોકલો. That is empathy. You understood him. બસ that's all. And he understood me. કે ભાઈ અમે કઈ ફેંકી દેવાના નથી, અમે આમ જ કરવાના. તો કહેતા તો મારા ઘેર છે ને યાર, હું કરી દે હાલો. આટલો ગુસ્સે થયેલો માણસ હસતો હસતો જતો રહ્યો. Empathy is a thing, very, very important. From his viewpoint, we have to understand. ખરું કે નહીં? હા, and understanding, ભાઈ, and he has spent money, right? And he has the expectation. બરાબર? એની બિલીફ છે કે ખાતર એટલે આવું જ હોય. બરાબર છે? એને કે 1000 કોથળીઓ કેવી રીતે સ્ટોર કરે ને આ પ્રોબ્લેમ થાય એને ખબર નથી. બરાબર કે નહીં? So, from customer's viewpoint also like this. Correct? Autonomy. So let employees choose the ways and methods to get desired results. Autonomy also motivates the people. ભાઈ આટલું કરવાનું પછી કેવી રીતે કરવું દર 15 મિનિટે પૂછીએ કોઈ અર્થ નથી. એને ઓટોનોમી આપે રીત ભાઈ તમારે જોવાની. અમે અલ્પાબેનને કાલ કામ સાહેબ હું એની એક્સેલ શીટ બનાવું, બે તાર જે બનાવે એ બનાવે. બરાબર કે નહીં? અને એને એટલી સરસ બનાવી એટલે આપણે મેથડની ગાઈડન્સ નહીં આપવાની. પ્રોબ્લેમ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ત્યાં થાય છે. બરાબર. કોઓર્ડિનેટર હોય કે સુપીરિયર હોય. હા. હું કહું એમ બનાવું. હા, વે ઓફ વર્કિંગ ના કહેવાય. કારણ કે તમને શું નોલેજ છે? તમે જેમ ઉપર જાઓ એમ સ્પેસિફિક નોલેજ ઓછું હોય. ક્લિયર કટ છે આ વસ્તુ. ખરું કે નહીં? વાઇસ પ્રિન્સિપાલ કરતા પ્રિન્સિપાલને નોલેજ ઓછું હોય. એને જનરલ નોલેજ ઉપરનું વધારે, સ્પેસિફિક નોલેજ ઘટતું જાય. સ્પેસિફિક નોલેજ ઘટતું જાય જેમ ઉપર જાય, અને એમ જનરલ નોલેજ વધતું જાય. બરાબર કે નહીં? એ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ વસ્તુ. બરાબર છે? આમ આ ઈગો સેટિસ્ફેક્શન થી ઉલટાનું કામ બગડે. હા, સુધારવા કરતા બગડે પછી એમ્પ્લોય બરાબર. હા, એટલે ઓટોનોમી છે ને એટલે આપણે ઘણી વખત ખ્યાલ ના હોય તો આવું થતું હોય કે બધી એની રીત સાથે આપી. ખરું કે નહીં? પેલો પૂછે તો જ કે ભાઈ તું આ લેતો આવ્યો, તું ફલાણી દુકાનથી આમ કરીને લાવજો. લોકોને આપણે બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીએ તો મોકલે છું કે જઈ આવો ભાઈ તમે આવો. ખરું કે નહીં? એટલી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન ના આપવાની. બરાબર? એ જરૂરી છે. હોય હા, ખબર પડે. એટલે ઓટોનોમી છે ને, ઓટોનોમી બહુ ફેક્ટર છે વસ્તુ. તો ડેવલપમેન્ટ થાય વ્યક્તિ, એને ચોઈસ આપવી પડે. અને જે ઓટોનોમી છે they like to work. With too many instructions, people don't love to work because they know more. આ કામ કેવી રીતે કરવું એ તો એને વધારે ખબર છે તમારા કરતા. તમને જનરલ ખબર છે પણ એને સ્પેસિફિક તો એના ડેસ્કની એને ખબર હોય ને. લાઈક ધેટ. ઓકે? સો લેટ ધેમ હેવ એ સે ઇન હાઉ થિંગ્સ ગેટ ડન. કરેક્ટ? એક્સેપ્ટ ધેર વે ઓફ ડુઇંગ. આપણે કામથી મતલબ છે કે રોટલીથી મતલબ છે, ટપટપથી મતલબ નથી. ફુલફિલમેન્ટ. પીપલ લીવ જોબ ફોર 3 મેઇન રીઝન્સ. લેક ઓફ પર્સનલ ફુલફિલમેન્ટ. એના જોબમાં એને સંતોષ થાય એવું પણ જોવાની ફરજ આપણી છે. સેન્સ ઓફ ફુલફિલમેન્ટ. લેક ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ખરું કે કામની તક પણ મળવી જોઈએ. રાઈટ? એન્ડ ઇનસફિશિયન્ટ પે. દેર આર 3 રીઝન્સ. પે ઇઝ નોટ ધી ઓનલી reason. When people can align with the values and mission of the company, personal fulfillment is enhanced. કંપનીના પર્પઝ અને તમારા પર્પઝ બે જો સિમિલર હોય, then you don't feel like working. તમને આનંદ જ આવે એમાં. કે છે ને ભાઈ મારે આવી સંસ્થામાં કામ કરવું. તો આ યશોધરાબેનને શું છે કે this is their passion. કે આ રાઈટનું હોય તો સારું એમ. બરાબર? then they don't feel like working. કરેક્ટ નહીં? એક જ મૂડ હોય. તમે સુધરાબેનને રવિવાર બોલાવો કે સોમવાર બોલાવો, નથિંગ લાઈક ધેટ. ખ્યાલ તમને? સો ધીસ ઇઝ એ alignment of values. It creates a fulfillment. Create a mission that aligns with the reason for being. આપણી કંપનીનો પર્પઝ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન. Show them that you see them as people with a set of personal values and principles. How we can see this? Let them discover their own authenticity, directional and destiny.
people who work from a base of authenticity and act from autonomy are intrinsically motivated. ખરું કે નહીં? એમ પછી તમારે સુપરવિઝનની જરૂર પડે નહીં તો સુપરવિઝનમાં કેટલો ટાઈમ બગડે? અમારા ઓફિસ ઘણી વખતે ફોનથી જ ચાલે છે, હું તો હિંમતનગર રહું છું, નહીં એવું થાય? બરાબર, પણ થાય બધું થયા કરે. રાઈટ? With that, they produce more enhanced quality of service, less absence, have better problem solving skills, are innovative and derive express higher satisfaction. So intrinsic motivation is more powerful than extrinsic motivation. તમે આ એક્ઝામ્પલ જુઓ, આ હાઉસવાઈફ છે એને કોણ મોટિવેટ કરે છે? આ હમણાં છે ને આપણા બે જણ તો છે ને આમાં, ને આ બેન નહીં ના બેન કેટલું કામ કરે છે? 16 hours છે. સન્ડે આવે છે, બધા દિવસો રજા દાડા વધારે કામ હોય, તેમ છતાં બધું જ સારી રીતે બધું ઘરમાં કોસ્ટિંગ આ તે બધું ધ્યાન રાખે છે. રાઈટ? તમને એક ચોપડી હું આપીશ, લર્ન મેનેજમેન્ટ ફ્રોમ વ્હાઇટ. એક મારો ફેવરાઇટ મેનેજમેન્ટ થિંકર ડોક્ટર સરુ રાંગણેકર, અત્યારે છે કે નહીં મને ખબર નથી, હશે તો વસંતભાઈ જેવડા હશે. I have not seen him personally, but I attended his video lectures in those days. I liked it. કે ખરેખર એ માણસે ડે ટુ ડે માંથી કેવી રીતે મેનેજમેન્ટ શીખવું. એને એક બુક હમણાં મળી, એનો વિડીયો પણ છે, હું તમને વિડીયો પણ આપું છું. બરાબર? કે લર્ન મેનેજમેન્ટ ફ્રોમ વ્હાઇટ. રાઈટ? તમે જો નો એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર છે, નો બોસ, no confirmation, no promotions, no timely salary, no perquisites, no leave, no retirement, everything uncertain. But still manages all materials, finance, human resources, vacations, arrangement, festivals, children education, wedding, old age, and makes provision for afterlife also. અધ્યાત્મનું પણ ધ્યાન રાખે. ખરું કે નહીં? What makes her to be an excellent worker, supervisor, manager, director, બધું એક જ, and yet not tired. Right? Do the job you love, else you leave the job. એટલા માટે કહે છે ભાઈ આ બધું તમે જુઓ આ લોકો કેવું કામ કરે છે, તો why do you curse your job? Right? So this is about our